Yeah. Thank you everyone for joining on Saturday morning in full ride. So I'm going to take next 45 to 50 minutes on this Google Cloud Data Engineering demo. Okay. After that, I'll give 15 to 20 minutes for questions answers. Okay. Can we start? Yes, please. So last 10 minutes we have discussed on general questions. Yes, sir. Start. She was not there in the recording, but now it is started recording. Okay, first of all, I would like to give a glance on this particular course. There are many myths, like many people will think this is completely coding. Okay, full technology is there in this particular data engineering. Am I eligible? Can I work with this technology? So is it possible for me? So రకరకాల doubts ఉన్నాయి కదా. So basically, the course is data engineering. What is this? Data engineering. That means this is a role, not a designation. If you get a job in a company, you may be joined as associate, consultant, senior software engineer, team lead, tech lead, like that. But the role is something data engineering, which deals with the data only, completely data only. So here, but in our course, we are including cloud also. Whatever the data engineering is on cloud. Okay. There are many clouds are there in the market. So now here we are taking Google Cloud. Okay. Google Cloud can be called as a GCP, Google Cloud Platform. So Google Cloud, which we can use for data engineering purpose. That is the reason it has high demand because of the combination of data engineering as well as cloud computing. So because of this combination, the market is very good. As you know, last 2 to 3 years, market is very, very low. Very less jobs are there. Many companies are doing layoffs, too many layoffs. Still, there are a lot of openings for this data engineering, especially in Google Cloud. Why Google Cloud, I will tell you later. But for this job, this role, you will be working as a techno-functional. What is this? Techno-functional job. That means there will be technicality and functional. Both are there. So if you joined as a Java developer or full stack Python developer, every time you have to write code. But here they have a lot of functionalities there. You have to understand the business. You have to understand what kind of reportings people are using and what my machine learning team is going to do this with this data. What kind of pipelines I have to develop. Type of data, is this customer data or banking data? So ఆ డేటా ఎలా ఉండబోతుంది ఏంటి ఈ కైండ్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ కూడా కావాలి. సో విచ్ ఈస్ ఈజీ టు అండర్స్టాండ్. ఇప్పుడు మనం ఉన్న ఈ డిజిటల్ వరల్డ్లో ఎవ్రీడే వీఆర్ కనెక్టింగ్ విత్ ఈ-కామర్స్ వెబ్సైట్స్, బుకింగ్ టికెట్స్, ఓకే, అండ్ ఎవ్రీథింగ్ వీఆర్ గోయింగ్ త్రూ మొబైల్ యాప్స్. ఓకే, సో దెన్ ఈజీలీ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్. సో సమ్ 50% technology, 50% functionality is required. Even in this technically, you need not write full length of Java programs, Python programs. No, it's purely scripting. You have to write SQL scripting to deal with the databases, and some kind of Python scripting is required in few situations. But most of the data engineers who has got job from Varahi, 70% of the people are using only SQL, no Python. But to crack the interview, to enter into the job, again, Python scripting is required. Only 20 to 30% people are using Python. You may be in the 30%, we don't know. So that is it, we have to learn. But learning Python script is very easy. If you want to learn Python full stack program, which will take 4 months time. But whereas Python scripting, you can learn in 12 days. That's more than enough. Okay. Whatever required for data engineering, we are learning only that much Python. That is scripting, not even programming again. Understood, guys? So this is a techno-functional job, which can be called as a data engineering on top of Google Cloud. Fine. So before starting it,
I wanted to show you some PPT screens, PPT slides. Is data really good? Is data really important? Yes, any idea? Is it important data in the nowadays? Okay, data jobs are really good. 100%. Why? How? Just I wanted to show you few trends here. Okay, trends of data and cloud computing. Both. I'm talking about the data engineering and as well as cloud. సో ఫస్ట్ అసలు డెమో ఇంతకు ముందు అసలు కోర్స్ జాయిన్ అవడానికి ముందు డేటాకి రియలీ అంత స్కోప్ ఉందా మార్కెట్లో? ఓకే, అన్ని జాబ్స్ ఉన్నాయా డేటాకి? అంటే క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ మార్కెట్లో బూమింగ్లో ఉందా లేదా? ఎప్పటి నుంచి స్టార్ట్ అయింది? హౌ ఇట్ విల్ బి ఇన్ ద నెక్స్ట్ 5 years, 10 years? వీ షుడ్ నో, రైట్? సో ఇఫ్ యూ గో టు డేటా, in 2010, the total data was 2 zettabytes of data, up to 15 years back. But if you see from 2014-15, it slowly increased. From 16 onwards, it's increased like a exponential. 2020, 64 zettabytes, 2 to 64 in just 10 years. But later point of time, if you observe, by 2025, it is 180 zettabytes of data. Just see the difference from last 5 years. It's like a almost straight line, right? It's a too much increment. So this is the data is already generated in the market, generating still now, and in future it will be more and more. So should we handle it or not? Once the data is generated, it should be stored somewhere, right? The morning you are open weather, it will show. So that means some already Google is collected the data and showing to you as a today's weather. You want to travel to Arahi, you are going to use map. Again, one record will be like inserted. So everywhere, once you touch mobile, there will be a record. There will be a data. So that is the reason huge amount of data is generating. What do you mean by zettabytes of data, guys? Any idea? Generally, we'll store the data in kilobytes, MBs, gigabytes, petabyte, terabyte, exabyte, then zettabyte. We are talking about this zettabyte. Okay, 1024 KB is equal to 1 megabyte. 1024 megabytes equal to 1 gigabyte. Okay, so I hope that knowledge is already there, right? Even you don't know, don't worry. We can deal those things also, small things also. So that means data is very huge right now. And on top of that, you can see what is happening in 60 seconds in the world digitally. This slide is from 2024. Okay, in 30 seconds is 1 minute. You can see the numbers here. 16 million text messages are going to be happening. 500 hours of video is uploading. 1 minute, total uploaded video, if you take, it will take 500 hours time. But we are getting in 1 minute, like that snapshot, all these things in Gmail, sorry, in Google search. In 1 minute, 6 million searches are happening. That means 1 second, 6 million means 60 lakhs, right? 1 second, 1 lakh. Just చిటికేసే లోపల 1,00,000 మంది సెర్చ్ కొట్టారు. అంటే Google has to maintain everything or not? Okay, like this, photos, Amazon, everything you can take. This is from 2024 end, that is 23 end. 1 year, okay, 7 months later, this one. You can see again. Big numbers, everywhere is a big number. Huge amount of data is coming. Even you can search in Google, 60 seconds, data in 60 seconds. You will get a lot of examples. I hope you understood, right? A huge amount of data is generating in the market. Especially last 5 years, because of the big data, because of the COVID, because of the mobile applications. So everywhere data is generating. We have to store, manage, process. Clear? Next, the cloud computing. So just we had a discussion on, is really important data good? And what about cloud computing? The market allow in the cloud computing, is it really high? Just see here, guys. In 2018, if you observe, the total market was $244 billion. It was just starting time.
2016, 17, 18. But if you see by 24, and it was $660 billion. It was expectation in 2020, guys. Okay, 18 నుంచి 24 వరకు కదా, 20లో expectation 664. If you see the improvement of the cloud computing is approximately 20-25%, close to. Okay, but in the next slide, if you observe from 20 to 2030, again 20% every year it's going to be high. So in 2025, here you can see this is the growth. From here to here you can see the growth. Very big number. It's going to be $2,000 billion market by 2030. Okay, here you can see 2,300 billion market by 2032. Okay, in 2025, what is the market, guys? $868 billion. Previous దాంట్లో ఎంత ఎక్స్పెక్టెడ్ అంటే 2020లో $660 billion ఉంటుందని ఎక్స్పెక్ట్ చేశారు. బట్ నౌ రీసెంట్లీ ఇట్స్ 868, ఆల్మోస్ట్ అంటే ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన దానికన్నా ఆల్మోస్ట్ 30-40% ఎక్స్ట్రా వచ్చింది మార్కెట్. Understand? That means cloud is booming like anything. Without cloud computing, no company will use their data, will store their data. Not only company level, as the individual IT employee, you don't have cloud computing knowledge or experience in your resume, you will be unfit for the IT industry in the coming years. మీకు 10 years experience ఉండొచ్చు, 20 ఉండొచ్చు. But are you upscaling to cloud computing or not? That is important. Can be any cloud, but cloud computing is important. Okay, clear? And next, data wise, from 2019 to 2025, year to year growth of that role, a particular role. Okay, you can see backend developer, data scientist, CRM, Python developer, Android developer, చూసుకుంటే data engineer growth is 50% year on year in the last 5 years. Last 5 years, it will be continued. Maybe it may decrease to 50 to 40%, but fine. But next 5 to 10 years, the market will be very good in the data engineering. No matter, because of this data engineering is including 3 different concepts like IoT concept, Internet of Things. Nowadays, everywhere IoT, sensor, smart village, smart sensor, everything smart. That means every sensor is generating data every second. 25 to 30 billion maybe sensors already installed in the worldwide. Billions. Okay, so that data needs to be generated, will be generated, that needs to be collected, right? Then big data will come to the picture, capture the data, store the data, analyze the data, and process the data. After that, this data will be used by AI, futuristic, artificial intelligence. So, ఈ మూడిట్లకి డేటాతోనే వర్క్ చేస్తాం, అవునా కదా? So, if there is no data engineering, there is no cloud, then this AI will not success, IoT will not success without cloud computing now. Understood? I will explain more about these 3 things on Monday morning. Okay, technically I will explain more things. Clear, guys? So last 15 minutes we discussed on is really data is important, its data is growing, and the cloud computing market. Clear? And the data engineering role is very good. So now just I would like to go through my other slides. What is data engineering? Okay, what is data engineering? You can see it's a cloud data engineering role, which we are going to talk. Before that, myself, Satish Pantula, already many of you know, I have total 19.5 years of IT experience in 8 companies. Okay, and the last 10 years, I have training experience on different technologies. I have started my first training in 2014. It's been 11 years by now. Okay, but as initially after completion of my Master of Computer Science MCA, I have joined as a Java developer, pure middleware Java developer. I worked with the JBoss, WebSphere, Web Application, Tomcat, Java, J2E, ఈ టెక్నాలజీస్ వర్క్ చేసింది. ఆఫ్టర్ వర్కింగ్ విత్ జావా J2E from 6 to 13, approximately 7, close to 8 years, I was really fed up with Java. At that point of time, there was no LLMs. ఇప్పుడు మీకు ఏదైనా డౌట్ వస్తే జస్ట్ చాట్ జీపీటీ అంటున్నారు, జెమినీ అంటున్నారు, రైట్? అప్పుడు ఏమి లేవు, థౌజండ్స్ ఆఫ్ లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ రాయాల్సి వచ్చేది. I was really fed up.
I wanted to change the technology. Then I have done a lot of research. Finally, I pick Big Data Hadoop in 2013 ending or 14 starting. At that point of time, within 11 days, I got 4 offers with 180% hike. That was the trending. Just a trending start in big data trending. నేను జస్ట్ హార్డ్లీ 15-20 డేస్లో నేర్చుకున్నాను. ఆల్రెడీ ఐ నో జావా, ఐ నో ఎస్క్యూఎల్, లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ థింగ్, బట్ బిగ్ డేటా కాన్సెప్ట్ నేర్చుకుంటే ఇమీడియట్గా ఐ వెంట్ టు ద బిగ్ డేటా సైడ్. అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు నేను డేటాను వదిలిపెట్టలేదు. ఓకే, ఫ్రమ్ 2013 టు టిల్ 2024 ఐమ్ కంప్లీట్లీ విత్ డేటా. బట్ డేటాలో ఉన్న టెక్నాలజీస్, టూల్స్ మారినాయి. అండర్స్టాండ్? డోంట్ స్టిక్ విత్ ఎనీ టూల్. ఐటీ ఇండస్ట్రీలో చాలా చాలా డేంజర్ అది. నేను ఆర్పిఐ నేర్చుకున్నాను. ఆర్పిఐతోనే నేను 20 years వర్క్ చేస్తాను అవదు. యూ విల్ బి ఫైర్డ్ సమ్వేర్. ఓకే, టెస్టింగ్ టూల్తో వర్క్ చేస్తాను. నో, ఈవెన్ ఎనీ టెక్నాలజీ. సో ఫస్ట్ ఐ హ్యావ్ స్టార్టెడ్ విత్ హడూప్ అండ్ ఐ స్విచ్ టు NoSQL, which is Cassandra, MongoDB, HBase, 3 database I worked, and I switched to Spark, which was data processing tool, highly capable tool. Till this is very good in the market. And NiFi, Kafka, and Python, Scala, all these technologies I have started. From 2018, the same client is switched from Hadoop to cloud, which was Google Cloud. Okay, so I worked with almost all 3 clouds: Google Cloud, Azure Cloud, AWS. But why I have started trainings in Google Cloud? I'll tell you the reason. Not because of I worked with Google Cloud much time. Okay, I was there with Google Cloud almost 6 years. Okay, I will tell you why Google Cloud. Why not Azure? Why not AWS? ఇక్కడ చాలా మందికి డౌట్ ఉంది, అవునా కదా? Okay, I'll clarify. Clear guys, this is about myself. So next, about this course. Okay, this course can be called as a JRP, Job Ready Program. Job Ready Program means I'm not giving any guarantee, guys. Nobody can give any guarantee to anything on the world, right? So it's a job ready program. Job ready means, సో మీ జాబ్ మీరే పట్టుకోవాలి, మీ జాబ్ మీరే క్రాక్ చేయగలగాలి. అలా క్రాక్ చేయడానికి కావాల్సిన స్కిల్ నేను ఇస్తాను. అండర్స్టాండ్? డేటా ఇంజనీర్కి కావాల్సిన స్కిల్ ఏంటి, దానికి మీకు మధ్య ఉన్న గ్యాప్ ఏంటి, ఆ గ్యాప్ని ఎలా ఫిల్ చేయాలి, ఆపమంటారా? ఓకే, ఎలా ఫిల్ చేయాలి. సో దట్ ఈస్ మీన్స్ జాబ్ రెడీ ప్రోగ్రామ్, JRP ప్రోగ్రామ్. ఓకే, ఐ నో మెనీ పీపుల్ doesn't know about SQL full form. Okay, I know there are many people, but my target is you will crack your job more than 10 lakhs. Okay, without any proxy, without any other. Okay, I don't want to talk all those things, but ఎవరి మీద ఎటువంటి డిపెండెన్సీ లేకుండా మీ జాబ్ మీరే కొట్టుకుని 10 lakhs ప్యాకేజ్కి పైన వెళ్ళే వరకు నేను రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకుంటాను. అంతవరకు నేను నేర్పిస్తాను. దట్ ఈస్ కాల్డ్ జాబ్ రెడీ ప్రోగ్రామ్. ఎవరి మీద డిపెండ్ అవ్వక్కర్లా. ధైర్యంగా జాబ్ కొట్టుకుని నా జాబ్ నేనే క్రాక్ చేసుకున్నాను, నా వర్క్ నేనే చేసుకుంటాను, నా శాలరీ నేనే తీసుకుంటాను. జాబ్ కొట్టినందుకు కొంత ఒకరికి ఇచ్చి, జాబ్లో నిలబెట్టడానికి ఇంకొకరికి ఇచ్చి ఎన్నెళ్ళని నిలబెడతారు? అండర్స్టాండ్? సో దట్ ఇస్ ఏ జాబ్ రెడీ ప్రోగ్రామ్. కానీ నాకు మీరు చేయాల్సింది ఏంటంటే, యూ హ్యావ్ టు బీ హియర్ అట్లీస్ట్ 60 to 70 days with me. Okay, I have to change this, guys. Now it will be around 80 days. Okay, first initially when I started this program in 2021 October, the course time was 40 days. Okay, now it's approximately 80 days. So based on the industry, based on the requirement, I'm changing my content, I'm changing the process also. Batch to batch process will change. Okay, here you have to be here 9:30 to 5 p.m. at least 6 to 8 hours per day. Okay, Monday to Saturday, and 60 to 70 days. Give your time completely with commitment. I will make sure you will be in the best position. Okay, as you are working professional already with the 10 lakhs package, you will be there in 20 lakhs package. No doubt at all. Understood, guys? This is the only program we have available. But working professional ki morning 7 to 8:30 start chesanu last year. But I have completed 3 batches. It's utter flap. Utter flap in the sense, I got the money, I got the people, but nobody get the job.
యూజ్ ఏమని చెప్పండి కదా. సో 1 అవర్ మార్నింగ్ 7 to 8 కనెక్ట్ అవుతారు, 8కి 9కి ఆఫీస్కి వెళ్ళిపోతారు, రేపు మార్నింగ్ మళ్ళీ ఇచ్చి కనెక్ట్ అవుతారు, అంతే. నో ప్రాక్టీస్, నథింగ్. ఆఫ్టర్ 10 days యూ డోంట్ నో వాట్ యూ లెర్న్. సో దిస్ ఈస్ ద ఓన్లీ కోర్స్ ఇస్ అవైలబుల్, దిస్ ఈస్ ద ఓన్లీ కోర్స్ విల్ గివ్ ద రిజల్ట్. మీరు చాలా మంది వర్కింగ్ వాళ్ళు ఫీల్ అవ్వచ్చు, ఎలా మేనేజ్ చేయాలి. యూ కెన్ మేనేజ్, ఐఎమ్ షూర్. ఫస్ట్ మీరు డెసిషన్ తీసుకోండి, యూ కెన్ మేనేజ్. ఐ విల్ గివ్ ద డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ హౌ టు మేనేజ్. ఓకే. సో and here till now I told you, right, from October to we have started, it's approximately 3.5 years completed with the Google Cloud Data Engineering course. Yours batch is 42 batch, 42nd batch. That means 40 batches completed successfully. 40 batches. The result is, as of yesterday, 630 plus jobs, placements happened from my students. 630. Okay. The highest package is 54 lakhs in Hyderabad itself. He's the working professional already. Understand? So most of the salaries between 10 to 15. I'll give you more details at end, but why I'm telling how I got this success, how I completed 40 batches successfully. Okay, even in the hard time. Hard time ante working వాళ్ళకి ఇది hard time. 9:30 to 11:30. So because of, first of all, I am following it one institute, one course. One institute, one course. Only one GCP డేటా ఇంజనీరింగ్. ఈ కోర్స్ తప్ప వేరే కోర్స్ నా దగ్గర లేదు, ఉండదు కూడా ఫ్యూచర్లో. అండర్స్టాండ్? సో రీజన్ ఏంటంటే, ఐ నో AWS, ఐ నో Azure. I have many friends who are working as the architects and delivery leads. They're ready to give classes maybe in the morning or sometime weekend. But if I start multiple courses, the focus will be deviate. I don't want to deviate myself, first of all. So one institute, one course, only one batch, only one time per day, only one batch per month. Got it? So once the one student is, believe me, and committed with Varahi, he should get the job. That's it. Maybe 1 month late అవచ్చాము కానీ రావటం మాత్రం పక్క నన్ను ఫాలో అయింది. ఓకే. సో దానికి నేను ఫాలో అయిన రూల్స్ ఆర్ థింగ్స్ ఏంటంటే, కాంపోనెంట్ టాపిక్ వైజ్ ట్రాకింగ్ చేస్తాను. పర్సన్ టు పర్సన్ ఏ రోజుకి ఆ రోజు ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాడా లేదా, ఏ టాపిక్లో ఎంతవరకు ఉన్నాడు, SQL కంప్లీట్ అయిందా, పైథాన్ కంప్లీట్ అయిందా, పైథాన్లో టెస్ట్ అయిందా, ఇవన్నీ 1 to 1 కాంపోనెంట్ టు కాంపోనెంట్ ట్రాకింగ్ చేసుకుంటూ వస్తాం. అండ్ డైలీ అటెండెన్స్ ట్రాకింగ్ ఉంటుంది. ఎవ్రీడే అటెండెన్స్ విల్ బి ట్రాక్డ్. సో వన్స్ ఆల్ ద పీపుల్ ఆర్ ఇన్, దెన్ ఓన్లీ విల్ స్టార్ట్ ద సెషన్. బేసికలీ 5-10 minutes లేట్ అయినా సరే, ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు స్కిప్. Okay. So if you are not coming to institute or maybe online 2 to 3 days, you will get the call. And weekly mock interview. Today Saturday, right? Already mock interviews are after class. Mock interview will happen in the 5th floor and 3rd floor. Every weekend we are going to conduct mock interviews, because of it's a 2 months, 2.5 months, right? Approximately 8 to 10 weeks, maybe 3-4 weeks this side. So once you start mock interview, first week may be worst, second week bad, third week maybe bad, at least average good. 2 months at a time, if you attend 6 to 7 mock interviews, at least you will be good, right, before attending the real interviews. If you don't attend any mock interview, you will be bad in the first interview, in the real interview. So your confidence will be low. So that is the reason I'm going to take mock interviews every week. ఇక్కడ వీకెండ్ సాటర్డే ఎవరైనా మిస్ అయినా మండే ట్యూస్డేలో మీకు మాక్ ఇంటర్వ్యూ తీసుకుంటాం. ఓకే. అండ్ ఎండ్ టు ఎండ్ యూస్ కేస్ ఇంప్లిమెంటేషన్, ఎవ్రీ కాంపోనెంట్లో యూస్ కేస్ ఉంటుంది. యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ట్రైనింగ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ఇంప్లిమెంట్ ఎండ్ టు ఎండ్ యూస్ కేసెస్ ఇన్ రియల్ టైమ్ మేనర్. యాజ్ ఐ వర్క్ విత్ డేటా ఇంజనీర్, 12 years డేటా ఇంజనీర్గా వర్క్ చేశాను. గూగుల్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్స్లో 5 to 6 years వర్క్ చేశాను. ఐ నో గ్యాప్, ఒక ఎంప్లాయీకి ఎక్కడ గ్యాప్ ఉంది. అట్ మ్యాక్స్ నా కింద 65 మంది వర్క్ చేశారు రిపోర్టింగ్ నాకు.
సో ఐ నో వన్ పర్సన్ టెక్నాలజీలో ఎక్కడ గ్యాప్ వస్తుంది, క్లయింట్స్ ఎక్కడ గ్యాప్ వస్తుంది, అవన్నీ అబ్జర్వ్ చేశాను. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు fill all the gaps in the training. And the special classes while attending the interviews, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. 2.5 months అయిపోయింది, రెజ్యూమ్ అప్లోడ్ చేశారు, ఇంటర్వ్యూ స్టార్ట్ అయింది. ఆఫ్టర్ 2 to 3 ఇంటర్వ్యూస్ యూ మే గెట్ సమ్ క్రాస్ క్వశ్చన్స్. ట్రైనింగ్లో నేర్చుకున్నదే క్వశ్చన్స్ ఉండవు కదా, యూ విల్ గెట్ 100% క్రాస్ క్వశ్చన్స్. హౌ టు హ్యాండిల్ దట్ క్రాస్ క్వశ్చన్స్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ఆల్ 30-40 మెంబర్స్? ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దోస్ క్రాస్ క్వశ్చన్స్. సో 2-3 మెంబర్స్ ఫేస్ చేశారు. ఆ 3 మెంబర్స్ క్వశ్చన్స్ మిగతా వాళ్ళు కూడా మళ్ళీ ఫేస్ చేసి ఫెయిల్ అవటం కన్నా బెటర్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ టు ఆల్ ద పీపుల్ ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ అటెండింగ్ ఇంటర్వ్యూస్. దట్ మీన్స్ యూ విల్ ఈజీలీ యూ కెన్ కవర్ దట్ క్వశ్చన్ ఇన్ ఇంటర్వ్యూ. అండర్స్టాండ్? సో ఇది స్పెషల్ క్లాసెస్. And one more 6th step I have to add, but I did not add it today. We have started recently, okay, 6th step, real sprint. Real sprint. After completion of course, I'll give 4 to 5 days of time. Then I'm going to start real sprint to 10 days. ఈ 10 days ఏం చేస్తారంటే I will select 25 to 30 members who are really interested. The condition is they have to come to the office, institute like office. 10 days. స్ప్రింట్ వర్కింగ్ కూడా తెలుసు కదా, స్ప్రింట్ 10 days. ఈ 10 daysలో రియల్ టైంలో ఎలా అయితే ఫాలో అవుతాం ఎగ్జాక్ట్గా అలాగా. బట్ ట్రైనింగ్లో అలా పాసిబిలిటీ అవుతుంది. ప్రాక్టీస్ వేరు, రియల్ వర్క్ వేరు. ఇక్కడ జీరా బోర్డు క్రియేట్ చేసి, స్ప్రింట్ టాస్క్స్ డిజైన్ చేసి, డేటా పైప్లైన్స్ ఎలా బిల్డ్ చేయాలి, డాక్యుమెంటేషన్ ఎలా బిల్డ్ చేయాలి, కాన్ఫరెన్స్లు ఎలా పెట్టాలి. ఓకే, ఒక 5 మెంబర్స్కి ఒక స్క్రమ్ లీడ్ ఉంటాడు, ఒక పార్ట్ లీడ్ ఉంటాడు. పార్ట్ లీడ్ ఎలా డీల్ చేయాలి, ఇదంతా రియల్గా వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ. ఆల్రెడీ 1 time అయిపోయింది. సెకండ్ టైం వీఆర్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ ఫ్రమ్ నెక్స్ట్ ట్యూస్డే. మీ బ్యాచ్కి వచ్చేసరికి 3 కంప్లీట్ అవుతాయి, 4వ మీరు అవుతారు. అండర్స్టాండ్? ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డూ రియల్ స్ప్రింట్. ఎవరు ఈ స్ప్రింట్ అని డీల్ చేసేది ఎవరు? మై ఓల్డ్ స్టూడెంట్స్ 2 ఉన్నారు. ఆల్రెడీ 1.5 year బ్యాక్ దే గాట్ ద జాబ్ ఫ్రమ్ వరాహి. 1.5 yearలో దే హ్యావ్ డన్ 2 to 3 projects. Now they are dealing with the students. Okay, I pick some of the students. They are working with the US companies. The timings will be 4 o'clock one person, 2 o'clock another person. They will be available till 2 o'clock. సో వాళ్ళు డీల్ చేస్తారు. సో రియల్ టైంలో మీరు ఎలా సెట్ అవ్వగలరో, ఏం చేస్తే రియల్ టైంలో మీరు మేనేజ్ చేయగలరు, అదంతా నేను చేపిస్తాను. సో దిస్ ఈస్ ద రీజన్ ఆర్ 6 reasons. లాస్ట్ మంత్ వరకు 5, నౌ 6. నేను ఇవన్నీ ఫాలో అవుతున్నాను కాబట్టి ఐఎమ్ గెటింగ్ వండర్ఫుల్ సక్సెస్. బట్ ఫాలోయింగ్ దీస్ 6 points is not easy. You can check with any institute. Complete dedication ఉండాలి. Okay, I am the honorary for this institute. I am the trainer. I am going to deal all these things with my team. I will be there here every day 4 o'clock till 5 o'clock. Class may be 1.5 hours. Understand? So మీరు ఫోకస్ పెడితే 100% జాబ్ వస్తుంది. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ ఎనీ ఎలిజిబిలిటీ వైజ్ ఎనీ డిగ్రీ ఇస్ ఫైన్ గైస్. ఎనీ డిగ్రీ ఇస్ ఫైన్. బీకామ్, బీఎస్సీ, బీబీఏ, బీఫార్మసీ, ఎంఫార్మసీ పీపుల్ కూడా జాబ్లు కొట్టుకెళ్ళారు. రిలయన్స్ లైన్ కంపెనీలోనే జాబ్ కొట్టారు. డోంట్ వరీ. ఓకే, బట్ కమిట్మెంట్ 3 to 4 months కమిట్మెంట్ అయితే కంపల్సరీగా ఇవ్వాలి మీరు. పర్ డే 6 to 8 hours. వర్కింగ్ వాళ్ళకి ఎంత 8 hours అవసరం లేదు, బట్ పాసిబుల్ కూడా అవ్వదు. దే క్యాన్ మేనేజ్ సంహౌ. బట్ ఇది ఎవరైతే నాన్ ఐటీ నుంచి వస్తున్నారో, ఎవరికైతే గ్యాప్ ఉందో, ఎవరైతే ఫ్రెషర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళు మాత్రం పర్ డే 6 to 8 hours టైం 3 to 4 months నాకు డెడికేటెడ్గా ఇవ్వగలరు. ఓకే, అండ్ బేసిక్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఉండాలి. బట్ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ దట్ అగైన్ వన్ మోర్ స్టెప్, మేబీ 7th I can add. We have started కమ్యూనికేషన్స్ స్కిల్స్ ఆల్సో. ఇంతకుముందు లేదు, లాస్ట్ 1 month బ్యాక్ ఇది కూడా స్టార్ట్ చేశాము. ఒక 10 days డైలీ 1 hour బేసిక్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్, కొంచెం టెన్సెస్ నుంచి, వర్డ్ ఫార్మేషన్ నుంచి, హౌ టు టాక్, హౌ టు డీల్ విత్ హెచ్ఆర్స్, ఈమెయిల్స్ ఎలా రాయాలి, క్లయింట్స్తో ఎలా మాట్లాడాలి, ఈ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ అనేది ఒక 10 classes సపరేట్గా ఒక వేరే అవుట్ సైడ్ పర్సన్ వచ్చి చెప్తారు. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్. సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ you can improve little bit more with my communication skills classes, and if you have commitment, that's all. You can crack it. Okay, there are a lot of మీరు ఆల్రెడీ ఇన్స్టాగ్రామ్లో, యూట్యూబ్లో చూస్తుంటారు. I don't want to show many things here.
మంత్లీ ఎవ్రీ మంత్ మినిమం 20 జాబ్స్ అయితే వస్తున్నాయి. కావాల్సిన లిస్ట్ చూపిస్తాను మీకు ఆఫ్లైన్ రేట్. ఓకే. సో నౌ ఐ వుడ్ లైక్ టు టచ్ లిటిల్ బిట్ టెక్నికల్. వాట్ ఈస్ డేటా ఇంజనీరింగ్? What is how to data engineer will deal with the things? Basically, data engineering is a role. Correct? Okay, it's a role. ఏం చేస్తాడు డేటా ఇంజనీర్? వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ హీ విల్ డూ? హీ విల్ collect the data which is generated by different systems. After collecting, ఏం చేయాలి? How to store, right? Store the data. Once you store the data, we have to process. After that, you have to analyze. Then ఈ ప్రాసెస్ అంతా ఆటోమేట్ చేయాలి. ఆటోమేట్ చేయడానికి we have to use scheduling and monitoring. Okay, so maybe సేల్స్ డేటా కమింగ్ at 2:30 in the morning. 2:30కి మనం మార్నింగ్ ఒక ఎంప్లాయీ ఉండి కలెక్ట్ చేసి స్టోర్ చేసి ప్రాసెస్ చేయాలంటే ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్. Understand? Thousands of data sets are there. So we will schedule it at 2:30 and process next steps. That is called scheduling, automation. Maybe in the morning you can monitor how exactly data is flow. కరెక్ట్గా కలెక్ట్ అయిందా లేదా, ప్రాసెస్ అయిందా లేదా చూడొచ్చు. సో యాజ్ ఎ డేటా ఇంజనీర్ మనం చేయాల్సిన స్టెప్స్ ఈ 5: కలెక్ట్, స్టోర్, ప్రాసెస్, అనలైజ్, షెడ్యూల్, మానిటరింగ్. సింగిల్ థింగ్. దీస్ ఆర్ మనం చేయాల్సింది. డేటా ఇంజనీర్ ఏం చేస్తారంటే 5 చేస్తారు. ఓకే. సో బిఫోర్ క్లౌడ్, అగైన్ సేమ్, డేటా ఇంజనీర్ is doing these 5 things, but before cloud we have used big data, Hadoop, but now we are using cloud. Suppose let me put it in a better way. Basically, this side source systems are there, and this side business or target systems are there. But initially, few years back, whatever the data is available here in databases, file systems, folders, hard disks, IoT sensors, and API data, SAS data, SAP data, a lot of data is available in the last 10-20 years. What business wants? They need a result. How many sales happened yesterday? That's it. How much profit? If not profit, loss. If loss, why loss? Which product is creating more loss? In my business, there are 1,000 products are there. అన్ని products loss అవ్వవు కదా. Some products, because of some products, we are in the loss. ఆ products ఏంటి? ఎంత percentage loss వస్తుంది? Can I remove that product from the business? Or should I add new product? ఇవే కదా వాళ్ళకి కావాల్సింది. How they know? With the data only. So now, what data engineer will do here? First, data engineer will collect the data from all the sources. Collect the data from all the sources, then that data will be stored. Here, first we need to collect, then store. After storing, if you don't do anything, what is the use? Nothing, right? You have 100 books you collected, stored in the shelf at home, but you are not reading. Any useful? No, right? So here we have to process the data. After processing, we need to analyze this data. Okay. So why we need to analyze? To segregate the data. So here again we will analyze the data. After analysis, we'll give this data to the business people. Who are there in the business side, guys? Generally, ఎవరు ఉంటారు ఇక్కడ? Reporting team, dashboards, and machine learning, data science, but now Gen AI, okay, messaging systems, third-party applications, dot. There are a lot of people are there, but 5-10 years back, only database was there, or some part of data in the folders. Here, only reporting team was there, that's it. So they're directly taking the data from here to here.
generating the report before 2018, 17 before. But now, at that point of time, data is just GBs of data, which you can collect easily, report, generate the report. But now, not only report, machine learning started, dashboards, messaging system, third party, lot of business side, lot of requirement is increased. On the source side, again, data is increased from different forms like IoT. Now, one-to-one connection is not possible. And the GBs of data is became terabytes, petabytes of data. That is the reason we have to build a pipeline. Is the data huge amount of data? We are building a pipeline to flow the data from one place to another place, then end user. Right, guys? Like water pipeline. In our real life, you can observe water pipeline, data pipeline, water pipeline, just compare. What exactly we will do when you build water pipeline, you need 100 liters of water per day. Will you build a pipe? Not required. You can get the containers, but you need a water 24 hours for thousands of plots. Then you need to build a pipeline or not. So first, what to do? We have to collect the water from rivers, canals. Once you collect the water, directly you will send to your home. You'll store in a bigger container. Okay. See, collect the water from canals, rivers, and different areas, and store in a bigger container. After that, you have to process it or not? Yeah. You have to process the water. After processing, you have to analyze the water. Once you process the water, you will get different kinds of water. One purified water. Analyze it, send to the drinking purpose at homes. And next, dirty water. Send it to the agriculture. And another water, which is some chemicalized, send it to the industries. This is the same thing happening. No difference. Understand? Here also we have different people. So we are analyzing. So data, here process, and here we are analyze. So collect, store, process, analyze. Now we need to automate all these things. They are ending. Okay. End to end, data should be automated based on the data. This is called schedule, monitor. That's it, guys. So ఈ రెండు లైన్లకి మధ్యలో ఉన్నది డేటా ఇంజనీర్. మనం బ్యాక్ ఎండ్లో ఉంటాం. మనం చేసే వర్క్ ఎవరికి కనపడదు. ఫ్రంట్ ఎండ్ వర్క్ చేసేవాడిది దే కెన్ సీ. బ్యాక్ ఎండ్ రిపోర్ట్స్ వీ కెన్ సీ రిపోర్ట్స్. మెషిన్ లెర్నింగ్ వర్క్. బట్ వీఆర్ ఇన్ ద మిడిల్. వీఆర్ ఫిల్లింగ్ ద గ్యాప్ బిట్వీన్ దీస్ టూ పీపుల్. ఓకే. సో దిస్ ఈస్ డేటా ఇంజనీరింగ్. ఏమంటారు దీన్ని? దిస్ ఈస్ కాల్డ్ డేటా ఇంజనీరింగ్. Now, same thing, we are doing the same thing in the cloud. Understood? One minute, guys. Okay, so whatever the things happening, data engineering, we are doing same thing in the cloud. So sources cloud lo unnaya? Levu. Reportings outside unnai. But as a data engineering, we are collecting data from our source systems from on-prem, storing in the cloud. Cloud symbol lo jodu. And processing in the cloud, analyzing in the cloud, scheduling in the cloud. That data will be used by outside people or maybe within the cloud also. So if you do the same thing, collect, store, process, analyze within the cloud, then you can become a cloud data engineer. Even as a cloud data engineer, we have to connect with all these source teams or not. That means we should know database knowledge, and we are going to connect with these people also. What exactly ML people needs. So in future, after 1 to 2 years, you can become a artificial intelligence engineer with the help of this data engineering knowledge. Really, they need these people. సో వీళ్ళకి ఏం కావాలో మనకు అర్థం అవ్వాలి, ఇక్కడ ఏముందో కూడా మనకు అర్థం అవ్వాలి. అండర్స్టాండ్? దెన్ ఓన్లీ దీన్ని ఎలా కన్వర్ట్ చేయాలో మనకు తెలుస్తుంది. సో వీఆర్ ద వెరీ ఇంపార్టెంట్ ప్రీషియస్ మెంబర్ ఇన్ ద టీమ్ అండ్ ఎండ్ టు ఎండ్ ప్రాజెక్ట్. అర్థమైంది గైస్? డేటా ఇంజనీర్ అంటే ఏంటి, ఎగ్జాక్ట్గా ఏం చేస్తారు, సింపుల్గా చూపించాను. ఓకే.
సో ఈ డేటా ఎందుకు వీళ్ళకి బిజినెస్ వాళ్ళకి? ఇట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ టు గెట్ ద ఇన్సైట్స్ ఆఫ్ ద బిజినెస్. అంటే నా బిజినెస్ ఎలా రన్ అవుతుంది, అగైన్ ప్రాఫిటా లాసా, బిజినెస్ నేను ఇంక్రీజ్ చేయాలనుకున్నా ఎలా, ఐ షుడ్ నో వాట్ హ్యాపెన్ ఇన్ ద లాస్ట్ 2 years. సో మీరు ఏ బిజినెస్ అయినా తీసుకోండి, అట్ ఎండ్ ఆఫ్ ద మంత్ ఆర్ ఎండ్ ఆఫ్ ద క్వార్టర్ ఆర్ ఎండ్ ఆఫ్ ద ఇయర్, డేటా ఓన్లీ మెంబర్స్ విల్ గివ్. ఫైన్. నాట్ ఓన్లీ హ్యూజ్ కంపెనీస్ గైస్, ఈవెన్ స్మాల్ కంపెనీస్ కూడా డేటా కావాలా వద్దా? స్మాల్ కంపెనీస్. ఒక మిల్క్ వెండర్ అన్నాడు, రోడ్ సైడ్ మిల్క్ అమ్ముకుంటాడు, మార్నింగ్ 6 to 9. అతను కూడా డేటా మేనేజ్ చేయాలా? చేయాలి వద్దా? హీఈస్ స్టార్టెడ్ దిస్ మిల్క్ వెండర్ మిల్క్ సెల్లింగ్ బిజినెస్ 2 months బ్యాక్. రేపు మార్నింగ్ ఎన్ని మిల్క్ ప్యాకెట్స్ తేవాలి అతను? 400, 800, 600, 1000? ఎలా తెలుస్తుంది? If we get 1000 packets, but only 300 sold, what about 700? There will be a lot of damage, right? If we get only 200 packages, but within half an hour 200 సేల్ అయిపోయింది, 9 వరకు మార్కెట్ ఉంది, ఎలా తెలుస్తుంది? We has to analyze last 2 months data. ఏ రోజు ఎన్ని ప్యాకెట్స్ నేను సేల్ చేశాను. As it is small piece, you can write down in the book. You can analyze. లాస్ట్ సాటర్డే లాస్ట్ సండే వీకెండ్స్ ఎక్కువ సేల్ అవుతాయి. లాస్ట్ సాటర్డే ఎన్ని అమ్మాను, లాస్ట్ సాటర్డే వర్షం వచ్చి ఎన్ని ప్యాకెట్స్ అమ్మడైంది, బట్ టుడే ఇస్ రైనింగ్, సో హౌ మెనీ ప్యాకెట్స్ ఐ షుడ్ గెట్. దిస్ ఇస్ డేటా అనాలిసిస్ గైస్. ఇన్ ఎవ్రీ టైమ్ ఎవ్రీవేర్ ఇన్ అవర్ మైండ్ డేటా అనాలిసిస్ విల్ బి దేర్. మీరు ఈవెన్ ఇన్స్టిట్యూట్కి ఆఫ్లైన్కి రావడానికి ఎంత డిస్టెన్స్ ఉంది, బైక్లో ఎంత, మెట్రోలో ఎంత, ఏ టైంకి స్టార్ట్ అవ్వాలి, దిస్ ఈజ్ అగైన్ డేటా అనాలిసిస్. అవునా కదా? సో యాజ్ ఇట్స్ a small data, they can manage in books or Excel sheets. But when we are talking about the big businesses like Swiggy, do you know how many records will be generated in Swiggy orders per day? 80 lakhs orders per day. Today it will be 1.2 crore because of raining. Okay, full raining. So how they can manage 80 lakhs records per day? Last 1 year, last 6 months, last 2 years. Understand? They should go to this particular environment. Cloud mandatory. Understand? You can take any message. Do you know how many messages will be handled by Uber per second? Any idea? Per second Uber ఎన్ని మెసేజ్ని హ్యాండిల్ చేస్తుంది? ఉబర్ యొక్క సర్వర్స్ 2.2 crores messages just in second. That is happening already. ఇది తెలియదు మనకి. ఎస్యూమ్ మన మొబైల్ ఎన్ని ఉన్నాయి, 600 కాంటాక్ట్స్ ఉన్నాయి, అంతే 1000 ఉంటాయి, 10,000 ఉంటాయి అనుకుంటాం. దిస్ ఈస్ ద ఫ్యాక్ట్. Understand? So we have to handle this kind of huge data, big data. The data engineering is mandatory. Without a data engineer, nobody can fill from here to here. Nobody can generate any machine learning report. Nobody can use any dashboard without data. So you are the pillar. So when we are doing these things, we can call it as a cloud data engineer. As part of the cloud, we are using GCP. That is the reason we are learning GCP Cloud Data Engineering course. Clear? Good. So basically, data is coming like this, but business needs data like this. Doesn't matter what happened. But who will do these things? We are the person. We are the data engineers. మనతో పాటు రిపోర్టింగ్ వాళ్ళు, డేటా అనలిస్టులు, డేటా మోడలర్స్ కూడా యాడ్ అవుతారు. బట్ ఎక్కువ వర్క్ ఉండేది డేటా ఎంజినియర్స్. టెక్నికల్గా ఆల్రెడీ యు ఆర్ ఇన్ ఐటీ, యూ కెన్ యూజ్ దిస్ వర్డ్స్ ఈటీఎల్, ఈఎల్టీ. విన్నారు ఎవరైనా? సో డేటా is coming from different places. Here business needs analytics in reporting by using BI tools. Before BI tools, we have to extract, load, transform. వర్డ్స్ డిఫరెన్స్ చూడండి. నేనేం వాడాను ఇందాక? కలెక్ట్, స్టోర్, ప్రాసెస్. కలెక్ట్ని ఎక్స్ట్రాక్ట్, స్టోర్ని లోడ్, ప్రాసెస్ని ట్రాన్స్ఫార్మ్. దిస్ ఈస్ ద డేటా టెర్మినాలజీ. వన్స్ యూ స్టార్ట్ అవర్ కోర్స్, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు యూజ్ దీస్ వర్డ్స్ ఓన్లీ. ఓకే? సో ఫస్ట్ మీకు లేమ్యాన్కి అర్థం అవ్వాలంటే కలెక్ట్ అంటే అర్థం అవుతుంది, ఎక్స్ట్రాక్ట్ అంటే తెలియకపోవచ్చు. సో
the technical words. Previously, 2020, 18 before, companies are using big data Hadoop. Now we are using cloud. Fine, good enough. So can I talk about why Google Cloud? Why Google Cloud? ఎవరికి అర్థమైంది కదా, వై డేటా ఇంజనీర్. డేటా ఇంజనీర్ వల్ల అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి కంపెనీస్కి. సో ఐ విల్ టాక్ అబౌట్ వై గూగుల్ క్లౌడ్. ఆఫ్టర్ దాట్ I will talk more about how many people got the job, how they got the job, and a success story I will tell you. So, ఏ క్లౌడ్స్ మార్కెట్లో అవైలబుల్ ఉన్నాయి? AWS, AWS, Azure, Google Cloud, next Oracle, Oracle Alibaba. Cloud. There are 100+ clouds are there in the market. But ఈ మూడు క్లౌడ్స్ మార్కెట్లో టాప్లో ఉన్నాయి. సో AWS, Azure, GCP కన్నా బెటరా కాదా? 100% బెటర్, నో డౌట్ ఎట్ ఆల్. బట్ GCP ఎంత నేర్చుకోవాలి? AWS started in 2008, long back. Understand? But in 2018, 16 or 18, this is the first place, no doubt. From starting onwards, it's a legendary. Okay. In 2000, I guess 18 లో తీసుకుంటే the market share was 65% kind of పైన. But Azure started in 2012 approximately. ఇదే 2018లో తీసుకుంటే దీని మార్కెట్ షేర్ జస్ట్ 15% ఎంత అవుతుంది. బట్ GCP స్టార్టెడ్ ఇన్ 2000 అప్రాక్సిమేట్లీ 16, 17. బట్ 18 వరకు అసలు గూగుల్ క్లౌడ్ పట్టించుకోలేదు వాళ్ళు. సో 18 నుంచి దే హ్యావ్ స్టార్టెడ్ ఫోకసింగ్, బట్ విత్ జస్ట్ 6%. ఓకే, మిగతా వేరే వేరే క్లౌడ్స్ ఉన్నాయి. బట్ 2023కి వచ్చేసరికి ఇది 45%కి దిగిపోయింది. Guys, I'm talking about data side. Cloud అంటే cloud comparison can be done in infrastructure comparison వేరే ఉంటుంది, డేటా అనలిటిక్స్ కంపారిజన్ వేరే ఉంటుంది, CI/CD పైప్లైన్, అప్లికేషన్ డెవలప్మెంట్ అలా డిఫరెంట్ ఉంటాయి. ఒక్కొక్క దాని మార్కెట్ ఒక్కొక్కటి ఉంటుంది. డేటా అనలిటిక్స్ గురించి నేను మాట్లాడుతున్నాను. ఇది వచ్చేసరికి 24%కి వెళ్ళింది. ఓకే, ఇది వచ్చేసరికి లాస్ట్ 23 ఆ టైంలో 18% వచ్చింది. నౌ రీసెంట్లీ అప్రాక్సిమేట్లీ అజూర్కి దీనికి జస్ట్ 1% తేడా. ఓకే, డేటా సైడ్ 1 to 2% తేడా. ఓకే, బై 25 ఎండ్ ఆర్ 26 కల్లా అజూర్ విల్ బి ఇన్ ద GCP విల్ బి ద సెకండ్ ప్లేస్. అజూర్ థర్డ్ రాబోతుంది, కాల్ చూడండి. ఓకే, చాట్ జీపీటీ ఎవరిది? చాట్ జీపీటీ? ఓపెన్ ఏ కంపెనీతో ఉంటుంది? మైక్రోసాఫ్ట్. 2021లో వాడు లాంచ్ చేసినప్పుడు మైక్రోసాఫ్ట్తో పార్ట్నర్డ్ కదా. చాట్ జీపీటీ కాంపిటేటర్ ఎవరు? జెమినీ ఎవరిది? గూగుల్ది. అంటే గూగుల్, మైక్రోసాఫ్ట్ ఇద్దరు కాంపిటేటర్లే. చాట్ జీపీటీ, జెమినీ కాంపిటేటర్స్. నౌ చాట్ జీపీటీ ఈజ్ వర్కింగ్ ఇన్ గూగుల్ క్లౌడ్. 10 days బ్యాక్ ది షిఫ్టెడ్. అంటే కాంపిటేటర్ దగ్గరికి వెళ్ళి కూర్చున్నాడు, వేరే దారి లేదు. మైక్రోసాఫ్ట్లో చాలా ప్రాబ్లమ్స్ అవుతుంది దాన్ని. చాట్ జీపీటీ టూ మచ్ యూసేజ్లోకి వెళ్ళిపోయింది. బట్ జీసీపీలో ఉన్న కంప్యూటేషన్ పవరే దీనికి సరిపోతుందని నౌ దే హావ్ వెంట్ టు మైక్రోసాఫ్ట్ 1.5 షేర్ వాల్యూ తగ్గింది, జీసీపీ షేర్ వాల్యూ 2.5. లైక్ దిస్ దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ రీజన్స్ ఆర్ దేర్. దట్ ఇస్ ద రీజన్ జీసీపీ ఇస్ గోయింగ్ టు బి హిట్. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, గూగుల్ వాడు ఫోకస్ చేయడు ప్రొడక్ట్స్ అన్నిటి మీద. వాడు ఫోకస్ చేశాడంటే దట్ విల్ బి నెంబర్ 1 ఇన్ ద వరల్డ్. మీరు యూట్యూబ్ చూసుకోండి, జాసన్ చూసుకోండి, ఏదైనా తీసుకోండి. సో దే హ్యావ్ స్టార్టెడ్ ఫోకసింగ్ ఆన్ గూగుల్ క్లౌడ్ ఫ్రమ్ 2026లో 5లో ఉన్న షేర్ని 20కి తీసుకొచ్చాడు. దిస్ ఈజ్ ద, ఇది మీకు ఉపయోగపడుతుందా? గూగుల్ ఎంత సంపాదిస్తాం మనకేంటి, అజూర్ ఎంత సంపాదిస్తాం మనకేంటి? మనకు కావాల్సింది ఏంటి? జాబ్. సో ఇది చూసి గూగుల్ గ్రేట్, బాగా గ్రో అని చెప్పుకోవడం తప్ప మనకు ఉపయోగం లేదు. కానీ వెన్ దిస్ ఈజ్ గ్రోయింగ్, మార్కెట్ విల్ గ్రో, కంపెనీస్ విల్ గ్రో, ప్రాజెక్ట్స్ విల్ ఇంక్రీజ్, దెన్ జాబ్స్ విల్ ఇంక్రీజ్. అందులో ఒకటే మనకు కావాలి, అవునా? సో ఇదే విధంగా చూసుకుంటే, బట్ దీనికన్నా ఐ వాంటెడ్ టు టెల్ యూ
AWS ఈజ్ వెరీ గుడ్, మార్కెట్ షేర్ ఇంకా చాలా ఎక్కువ ఉంది, దేంట్లో 1000 జాబ్స్ ఉన్నాయి. Do you know how many people are there in AWS now? 2000+ మెంబర్స్ రెడీగా ఉన్నారు. జస్ట్ నెంబర్స్, ఎగ్జాంపుల్ కోసం తీసుకున్న నెంబర్స్, 1000 జాబ్స్ కాదు. ఓకే, అంటే జాబ్స్ కన్నా అవైలబిలిటీ, రిసోర్సెస్ అవైలబిలిటీ ఎక్కువ ఉంది. అజూర్ జస్ట్ ఐ వాంటెడ్ టు టేక్ ఓన్లీ 500 జాబ్స్, 50% తీసుకుంటున్నాను AWSకి అజూర్కి. బట్ ఇక్కడ ఆల్మోస్ట్ 500+, ఐ కెన్ సే 700+ మెంబర్స్ రెడీగా ఉన్నారు. బట్ GCPకి ఓన్లీ టేక్ 200 జాబ్స్, అంటే 20% ఓన్లీ ఇన్ ద AWS, అగైన్ 50% ఇన్ ద అజూర్ తీసుకుంటే, డూ యూ నో హౌ మెనీ పీపుల్ ఆర్ దర్ ఇన్ ద మార్కెట్? Less than 100. Now tell me, which one will give job quickly? Which one will give more package? కాంపిటీషనే లేదు. Less 10 మంది competition. ఎంప్లాయీస్ కావాలంటే 10 ప్రొఫైల్స్ కూడా దొరకట్లేదు, ప్రాపర్ ప్రొఫైల్స్. ఇంకా లాస్ట్ 2 years నుంచి అదే సిచ్యువేషన్, స్టిల్ నౌ ఆల్సో ద సేమ్ సిచ్యువేషన్. ఈరోజు సాటర్డే, ఈరోజు కూడా 20 ఇంటర్వ్యూలు జరుగుతున్నాయి ఇన్స్టిట్యూట్లో. రైన్లో 4 ఆఫ్లైన్కి వెళ్ళారు వాకింగ్కి, ఇంటర్వ్యూకి. అండర్స్టాండ్? మామూలు డైలీయే జాబ్స్ ఉన్నట్లా, కాల్స్ ఉన్నట్లా, సాటర్డే కూడా 20 ఇంటర్వ్యూలు జరుగుతుందంటే ఒకసారి థింక్ చేయండి దీని మార్కెట్. అండ్ అనదర్ అడ్వాంటేజ్ ఈజ్ నోబడీ టీచింగ్ గూగుల్ క్లౌడ్ ఇన్ ద మార్కెట్. మేబీ దెర్ ఆర్ ఫ్యూ పీపుల్, జస్ట్ 1 hour క్లాస్ అంతే, 1 month. బట్ 3 నెలలు మార్నింగ్ నుంచి ఈవినింగ్ దాకా రియల్ టైంలో సినారియోస్ లాగా కంప్లీట్గా జాబ్ మానేసి ఇక్కడ కూర్చొని చెప్పేది ఎవరు లేదు. సో ఏ ఇంటర్వ్యూకైనా వెళ్ళండి, అక్కడ 10 మంది డేటా ఇంజనీర్లు ఇంటర్వ్యూకి వస్తే అందులో 6 మెంబర్స్ నా వాళ్ళే ఉంటారు. ఐఎమ్ ష్యూర్ అబౌట్ ఇట్. ఓకే, ఆ 6లో కంపల్సరీ 2 తీసుకుని తీరాల్సిందే, తప్పదు. ఇంకా ఆ రియల్గా వర్క్ చేసిన వాళ్ళు ఉంటారు సార్, 4 members, వాళ్ళకి కొన్ని ఒక పార్టే వచ్చు, అయితే బిగ్ క్వరీ వచ్చు, లేకపోతే ఏర్కోవచ్చు, లేకపోతే ఒకటి వచ్చు. బట్ మనం ఇప్పుడు అన్ని కంబైన్డ్లో నేర్చుకుంటాం కదా, ఎనీథింగ్ వి కెన్ డీల్. దిస్ ఈస్ ద వన్ రీజన్ GCP ఈజ్ గుడ్. ఐ హ్యావ్ స్టార్టెడ్ GCP ట్రైనింగ్. అర్థమైందా? వై GCP అంటే Azure AWSకి వెళ్ళొద్దాను కదా, మార్కెట్ ఉంది. బట్ ఈ టైంలో మీరు కొత్తగా ఎంటర్ అవ్వబోతున్నారు. ఒక ప్రొఫైల్కి 10 మంది వస్తే 10 మంది స్క్రూటినీ ఎక్కువైపోతుంది, మీరు అడిగిన ప్యాకేజ్ రాదు. అది ప్రాబ్లం. ఫైన్, దిస్ ఇస్ ద వన్ రీజన్. అండ్ అనదర్ రీజన్ ఈజ్ ఐ వుడ్ లైక్ టు టాక్ అబౌట్ 5 different domains. ఇదే డొమైన్ చూడగానే మీకు అర్థమైపోయి ఉంటుంది. సోషల్ మీడియాలో ఉన్న కంపెనీస్ అనే టాప్ కంపెనీసే కదా. టాప్ 10 కంపెనీస్లో మీరు తీసుకుంటే ఎన్ని ఉన్నాయి ఇక్కడ? 7 కంపెనీస్ విత్ GCP. లింక్డ్ఇన్ GCP వాడుతుంది, ట్విట్టర్ GCP వాడుతుంది, యాహూ, ఫేస్బుక్, ఈ 4 టాప్ 4 కదా. స్నాప్షాట్, ప్రింటెస్ట్, స్పాటిఫై, ఆల్ ఆర్ యూజింగ్ గూగుల్ క్లౌడ్. ఇది కూడా మనకు అంత ఉపయోగం లేదు, ఈ కంపెనీస్ అన్ని మనలాంటి వాళ్ళు తీసుకోవు. ఓకే, IIT, IIIT, టాప్ నాచ్ కాలేజ్ నుంచి వాళ్ళు పిక్ చేసుకుంటారు. బట్ మన కోసం బ్యాంకింగ్ ఇండస్ట్రీ ఉంది, ఓకే, అండ్ కామర్స్ ఇండస్ట్రీ ఉంది. అగైన్ బ్యాంకులు చూడండి, టాప్ 10 బ్యాంకులు 8 బ్యాంక్స్ ఇక్కడే ఉన్నాయి, GCPతో మైగ్రేట్ అయ్యి వాళ్ళ డేటా మొత్తం GCPలోనే పెడుతున్నాయి, నాట్ అజూర్, నాట్ AWS. ఓకే, లాయిడ్స్ బ్యాంక్, దే నీడ్ టూ మచ్ రిక్వైర్మెంట్. ఇమీడియట్గా వాళ్ళకి 20+ మెంబర్స్ కావాలా నెక్స్ట్ 1 week. Satish garu. Hello? Yeah. Yeah, I just want to add a point here. I am working for HSBC client, and Okay, the right. majority of the technology they are using is GCP, Google Cloud, AI, Python, and PySpark. Okay, so everything is running on this one currently, and we have currently few positions open for GCP, especially in Hyderabad and Pune location. So I just want to add some point here. Thank Very you. good. Thank you very much for it. ఓకే, ఆన్లైన్ వాళ్ళు అందరూ వింటారు. హీఈస్ వర్కింగ్ HSBC. మీరు చెప్పిన స్కిల్ సెట్లో కన్నా ఇంకో 4-5 టూల్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి మన దగ్గర. దే నీడ్ ఇమీడియట్లీ GCP డేటా ఇంజనీర్స్ ఇన్ హైదరాబాద్ లొకేషన్. Okay, I just want to, sorry. If possible, I'll try to share my information so that only genuine people who has experience more than 4 experienced to people 5 years can almost reach out, sir. Yeah, correct. Yeah, Sure. Raghu. So I just want to add one more point. I the same case with me as well. I'm working for the Dutch Bank client. Okay. Dutch Bank, right? Yes. Yeah. So they are also migrated completely from on-prem to GCP.
Very good. Okay, so a lot of openings are there, a lot of scope in Deutsche Bank as well. Great, great. Thank you very much. So సరే, Satish, my హెచ్ఎస్బిఎస్సి బ్యాంక్ లో వర్క్ చేసే అతను డచ్ బ్యాంక్ లో పనిచేసే వాళ్ళు మాట్లాడుతున్నారు. yeah. Great. So I am working Offline. as a closely a manager where I am dealing with the complete Scrum Agile process, and now I Okay. want to even explore on the technical side, so that in future I want to be a technical manager. That is my goal now. Great, Raghu. Wonderful. You can become a delivery lead, which you need Right. knowledge and to end. Okay. Thank you, sir. Thank you very much. So yeah, I hope you maybe you can see my LinkedIn profile. I was with one bank here. టాప్ 3లో ఉన్న బ్యాంక్తో నేను 5 ఏళ్ళు వర్క్ చేశాను. అండర్స్టాండ్? సో లాయిడ్స్ బ్యాంక్, హెచ్ఎస్బిసి, డచ్ బ్యాంక్, బ్యాంక్ ఆఫ్ అమెరికా, వెల్స్ ఫార్గో, ఈ 5 టాప్ వరల్డ్ టాప్ బ్యాంక్స్ గైస్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. Sure, sir. Most welcome and happy to be part of this channel, and I want to join the course soon to understand the వెరీ గుడ్. technical terminology more. యా, డచ్ బ్యాంక్ నుంచి సింగపూర్ నుంచి ఒక పర్సన్ జాయిన్ అయ్యారు. పేరు గుర్తులేదు నాకు. 18 years ఎక్స్పీరియన్స్. లాస్ట్ బ్యాచ్లో హీ జాయిన్ సింగపూర్ నుంచి. అతను లాస్ట్ బ్యాచ్లో జాయిన్ అవడం కాకుండా హైదరాబాద్లో ఉన్న వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ని, వాళ్ళ కజిన్స్ని నలుగురిని జాయిన్ చేయించారు. Right. హీ నో అబౌట్ జీసీపీ ఇన్ ఫ్యూచర్. అండర్స్టాండ్? అన్న సింగపూర్లో సెటిల్డ్ అయిన ఆయన చెప్పగానే వాళ్ళు వచ్చి జాయిన్ అయిపోయారు. మాకు తెలియదండి, ఆయన చెప్పాడు జాయిన్ అవుతున్నాం అంతే. Right, sir. సో Right. మిగతా వాళ్ళకి తెలియదు కాబట్టి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సి వస్తుంది. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి. యాక్చువల్గా మాకు ఇప్పుడు మీరు చెప్పే టర్మినాలజీలో లైక్ డేటా లీనియేజ్, డేటా డిస్కవరీ, డేటా క్యాటలాగింగ్, డేటా విజువలైజేషన్స్, ఈ టర్మినాలజీస్ అన్నీ వాడుతుంటారు. ఓకే, యాజ్ ఏ లీడ్ కానీ యాజ్ ఎ మేనేజర్, వాట్ ఐ టేక్ కేర్ ఈజ్ ఎస్పెషల్లీ మేనేజింగ్ అవర్ మైల్ స్టోన్స్, రిస్క్, డిపెండెన్సీస్. ఓకే, మనకు నెక్స్ట్ మన టార్గెట్స్ ఏంది, మనము ఎలా రీచ్ అవ్వాలి, ఓకే, మన డెలివరీ ఏంది, మన డిపెండెన్సీస్ ఏంది, ఇవన్నీ. ఓకే, ఐల్ బి టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ ద బ్యాక్లాగ్, ఫోకస్, అలైన్మెంట్, ప్రియారిటైజేషన్, కెపాసిటీ, కొలాబరేషన్, ఆల్ దీస్ థింగ్స్. సో ఇప్పుడు నాకు ఈ ఇన్సైట్ టెక్నికల్ టెర్మినాలజీ ఉంది అనుకో, అట్లీస్ట్ ఐ కెన్ నో ఎగ్జాక్ట్లీ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, వేర్ దెర్ ఈస్ ఎ ఛాలెంజ్, వేర్ వీ గాట్ స్ట్రక్, ఆల్ దీస్ థింగ్స్. సో దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద రీజన్ ఐ జాయిన్డ్ హియర్. ఎగ్జాక్ట్లీ అండి. థ్యాంక్ యూ. ఆఫ్లైన్ వాళ్ళు ఒకసారి రికార్డింగ్ I'll come and meet you soon, sir, sometime soon. ఏదండి? యా, ప్లీజ్ కమ్ అండ్ విజిట్ మై ఇన్స్టిట్యూట్. వి కెన్ టాక్ నౌ. Sure. Okay guys, so the banking industry, you can see ING, Standard Chartered, Scotia Bank, Capital One, there are many banks are there. All these banks are using GCP. ఎప్పుడైనా సరే కొత్త టెక్నాలజీని ముందు బ్యాంక్స్ అవాయిడ్ చేస్తాయి జనరల్గా, కానీ జీసీపీని డేటా ఇంజనీరింగ్, డేటా కోసం అన్ని బ్యాంక్స్ అడాప్ట్ చేసుకున్నాయి. వెన్ బ్యాంక్స్ ఆర్ అడాప్టింగ్ వన్ టెక్నాలజీ, ఆల్ అదర్ ఇండస్ట్రీస్ విల్ అడాప్ట్. Okay, and HSBC is the first cloud data bank in the world. They have started moving their sensitive data to Google Cloud in the 2018 itself. Understood? So next, after this one, you can see the next industry is మనందరికి బాగా దగ్గరగా ఉన్నది ఈ-కామర్స్. చూడండి, టార్గెట్, ఈబే, వాల్మార్ట్. టాప్ 5లో 4 జీసీపీతో ఉన్నాయి, కానీ టాప్ 1 ఏది? అమెజాన్. ఆబ్వియస్గా దేంతో ఉంటుంది? AWS, అమెజాన్. ఓకే, దాని తర్వాత ఉన్న 4 కంపెనీస్ కూడా జీసీపీ వాడుతున్నాయి. యుఎస్ వాళ్ళకి బాగా తెలిసి ఇది వాల్మార్ట్ మనకి ఐడియా ఉంది. ఓకే, టార్గెట్ ఇది, టార్గెట్, ఈబే, వాల్మార్ట్, వేఫేర్, ఈవెన్ మెట్రో క్యాష్ అండ్ క్యారీ, మెట్రో ఉంది కదా, మెట్రో హోల్సేల్, అండ్ ఐకియా. సో ఐకియాలో ఆల్మోస్ట్ 5-6 మెంబర్స్ ఉన్నారు మన వాళ్ళు ప్రాజెక్ట్లో వర్క్ చేస్తారు. సో అగైన్ టాప్ ఈ-కామర్స్ కంపెనీస్ కూడా గూగుల్ క్లౌడ్ వాడు. మన రెడ్డి ల్యాబ్స్, టీవీఎస్, Cars24, ఇండియాలో ఉన్న కంపెనీస్ అన్ని. అండ్ ఈ-కామర్స్ లాస్ట్ 1 yearలో బాగా గ్రో అయింది ఇది. ఓకే, యుఎస్, కెనడా, నార్త్ అమెరికాలో ఉన్న ఆల్మోస్ట్ బిగ్గెస్ట్ హెల్త్ కేర్ కంపెనీస్ ఆర్ గోయింగ్ టు గూగుల్ క్లౌడ్. సో HCA, it's 50 to 60 years old company. Now they have established in Hyderabad. 2 months అయింది. They need 400 data engineers in next 1 year. 400 GCP data engineers. All companies are moved already, are moving to Google Cloud. And cars, again top 10 cars companies తీసుకోండి,
7 కంపెనీస్ విత్ గూగుల్ క్లౌడ్. ఇక్కడ బెంజ్ కూడా వచ్చింది, బెంజ్ యాడ్ చేయాలి నేను. చూడండి, క్రూజ్, ఫోర్డ్, జాగ్వార్, కియా, మహీంద్రా, మిత్సుబిషి, టయోటా, వాక్స్ వ్యాగన్, ఆల్ ఆర్ విత్ గూగుల్ క్లౌడ్. సో ఇంతమంది కస్టమర్లు వెళ్ళారంటే వీళ్ళకి కావాలి. ఒక ఫోర్ట్లోనే ఆల్మోస్ట్ 15 to 20 మెంబర్స్ ఉన్నారు నా స్టూడెంట్స్. ఓకే, 1 person will come now to talk with you. She joined just 3 weeks back in Chennai. ఓకే, నేను రిక్వెస్ట్ చేశాను డెమోలో మీరు మాట్లాడాలంటే. చెన్నై నుంచి ఈ రోజు మాట్లాడటం కోసం వచ్చింది, బట్ ట్రైన్లో స్ట్రక్ అయింది. షీల్ కమ్ నౌ. అండర్స్టాండ్ గైస్? సో ఇవి రీజన్స్ వై గూగుల్ క్లౌడ్. మార్కెట్ గ్రోత్ ఉంది దానికి. రెండోది, లెస్ కాంపిటీషన్ చాలా తక్కువ ఉంది. 3, నెంబర్ ఆఫ్ బిగ్ జైంట్స్ ఆర్ యూజింగ్ గూగుల్ క్లౌడ్. అంటే గూగుల్ క్లౌడ్ మార్కెట్ యొక్క గ్రోత్ చూస్తే మీకు 20 నుంచి 30 వరకు 15% గ్రోత్ ఎవ్రీ ఇయర్. ఫైన్. అండ్ 2015లో 85 బిలియన్ ఉంటే 2020కి 290, 2025కి 760. సీ ద గ్రోత్ ఆఫ్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్. మీకు ఇందా చూపించాను కదా, AWS 2020లో 52, 21, 18, 23కి వచ్చేసరికి 24, 23, ఇది 45. కానీ GCPకి AWSకి చాలా గ్యాప్ ఉంది. యాజ్ పర్ మై నాలెడ్జ్, గూగుల్ ఈస్ టార్గెటెడ్ AWS బై 2030. ఒక 5 years. 5 yearsలో కూడా అవటం కష్టమే, బట్ దే ఆర్ ట్రయింగ్ టు డూ ఇట్. ఫైన్. సో ఐ టాక్ మోర్ టెక్నికల్ థింగ్స్ ఆన్ మండే. IoT ఏంటి, ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది డేటా, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్కి ఎలా ఇవ్వాలి, వాట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్, ఆల్ దోస్ థింగ్స్ విల్ టాక్ ఆన్ మండే. సో నౌ ఐ వుడ్ లైక్ టు టాక్ ఆన్ what kind of people joined in my course, how they success. Just I'll give some information. Most of the members, so batch lo initially I have started this course only for the gap people. ఎవరైతే బీటెక్, మెకానికల్, సివిల్, బీకామ్, BSc చదివి 4-5 years గ్యాప్ ఉండి దే వాంటెడ్ టు స్విచ్ టు IT ఇండస్ట్రీ. సో ఐ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ దిస్ స్ట్రక్చర్, కోర్స్ స్ట్రక్చర్ ఫర్ దెమ్ ఫర్ 8 years. బట్ లాస్ట్ 6 months onwards 40% వర్కింగ్ పీపుల్ వస్తుంది. వర్కింగ్ ఇన్ TCS లాస్ట్ 10 years, ప్యాకేజ్ 10 lakhs. వర్కింగ్ విత్ IBM లాస్ట్ 6 years, ప్యాకేజ్ జస్ట్ 7 lakhs. Okay, and working with Infosys, Wipro, non-IT side, voice side, and other side. They wanted to move to development side. Some of the people working on RPA, job lose air. Some of the people working on admin side, job lose air. So, ila 40% people, IT professionals, IT working people వస్తున్నారు. వీళ్ళు కోర్స్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత within 15 days to 30 days జాబ్ పెట్టుకెళ్ళిపోతున్నారు ఫస్ట్. నేను చెప్పిన నాలెడ్జ్తో జస్ట్ 1 month చాలు. 1 month, below 1 month వెళ్ళిపోతుంది. బట్ హూ ఆర్ కమింగ్ విత్ గ్యాప్, దే నీడ్ అట్లీస్ట్ another 2 months time after the course, because of I'm asking 2.5 months learning. Learning అంటే ప్రాక్టీస్, నాట్ ఓన్లీ క్లాస్. ప్రాక్టీస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ప్లస్ 2 months to get job. So as per my strategy, every person must fail first 5 interviews. ఇది నా కండిషన్. ఓకే, ఎటువంటి రిజల్ట్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొద్దు, జస్ట్ ఫెయిల్ ఇంటర్వ్యూ. ఫెయిల్ అవటం ఎలా ఫెయిల్ అవ్వాలి, ఒక ఇంటర్వ్యూ నుంచి సెకండ్ ఇంటర్వ్యూకి ఏం చేయాలి. సో ఫ్లో ఉంటుంది 5 interviews వరకు. ఐ విల్ టెల్ యూ ద ఫ్లో ఎట్ ఎండ్ ఆఫ్ ద కోర్స్ బిఫోర్ అప్లోడింగ్ ద రెజ్యూమే టు నౌకరీ. సో ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఫస్ట్ ఇంటర్వ్యూ, సెకండ్ ఇంటర్వ్యూ మీరు క్రాక్ చేసి వెళ్ళినా చాలా స్ట్రగుల్ అవుతారు. ఎప్పుడైతే 5 interviews ఫెయిల్ అయ్యారో దెన్ యూ విల్ లెర్న్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్. 5 interviews ఫెయిల్ అయిన తర్వాత ఐఎమ్ షూర్ 6th to 10th యూ విల్ గెట్ అట్లీస్ట్ 1 offer. నో డౌట్ ఎట్ ఆల్, 1 offer. By 15th interview you will have 3 offers. 3 offers. నేను కోరుకునేది నా దగ్గర జాయిన్ అయిన స్టూడెంట్ 3 offers కొట్టాలి. ఓకే, కంట్రోల్ మీ దగ్గర ఉండాలి. ఏ కంపెనీ జాయిన్ అవ్వాలి, ఓకే, ఎవరికి నో చెప్పాలి, ఇది ఆలోచించాలి. దట్ ఈస్ మై ఇంట్రెస్ట్ యాక్చువల్లీ. అండ్ దట్ విల్ హ్యాపెన్ 100% ఫర్ షూర్. ఓకే, సో ఫస్ట్ 5 interviews మస్ట్ బి ఫెయిల్. దెన్ బట్ ఒకటి అడగొచ్చు చాలా మంది, సార్ 15th interview, 28th interview అంటున్నారు, ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్? డోంట్ వరీ, వీ హ్యావ్ కాల్స్.
5+ ఇంట్రెస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న పర్సన్ రోజుకి 15 నుంచి 20 కాల్స్ కూడా వస్తుంది. బట్ ఫర్ 2 years 3 years కాల్స్ ఆర్ వెరీ లెస్. ఐమ్ టెలింగ్ యూ గైస్, డెమోలోనే చెప్పేస్తున్నాను. కానీ క్రాక్ చేయలేరంటే ఎస్, క్రాక్ చేయొచ్చు, టైం పడుతుంది. వీళ్ళలాగా మీకు 10-15 కాల్స్ రావు. మేబీ యూ మే గెట్ 4 calls 5 calls, క్రాక్ చేసేయాలి. ఆ స్ట్రాటజీ వేరే ఉంటుంది వాళ్ళది. ఓకే, ఐ విల్ గైడ్ యూ. బట్ ఫ్రెషర్స్ ఈ కోర్స్ జాయిన్ అవ్వచ్చా అంటే, ఇఫ్ నాట్ జీసీపీ, ఇఫ్ నాట్ డేటా ఇంజనీర్, వాట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ద మార్కెట్? జావా, పైథాన్, ఫుల్ స్టాక్, అవే కదా. సో వన్స్ యూ జాయిన్ ఇన్ ఎనీ ఇన్స్టిట్యూట్, దెర్ విల్ బి 100 to 200 పీపుల్. వాళ్ళందరూ కూడా నీతో పాటు చదువుకుని జస్ట్ బీటెక్ కంప్లీట్ చేసిన వాళ్ళు ఉంటారు. ఓకే, టూ మచ్ కాంపిటీషన్. యూ కెనాట్ లెర్న్, నథింగ్ కెన్ బి లెర్న్. బట్ ఇక్కడ మీరు డేటా కలెక్ట్, క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్, డేటా వేర్ హౌసింగ్, డేటా ప్రాసెసింగ్, అడ్వాన్స్ టెక్నాలజీస్, బిగ్ డేటా అండ్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ రిలేటెడ్ నేర్చుకుంటున్నారు ఇక్కడ. సో యూ విల్ బి 100% యూనిక్ యాజ్ ఎ ఫ్రెషర్. నీకు కాల్స్ రాకపోవచ్చు, వచ్చిందంటే మాత్రం ఒక ఫ్రెషర్కే బేసిక్గా బీటెక్లో చదివే ఎస్క్యూఎల్ పై ఇవి కాకుండా యూ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ స్కిల్ సెట్. ఈవెన్ ఇఫ్ యూ గో టు ఎనీ కోర్స్ ఇన్ ద మార్కెట్, దే ఆర్ చార్జింగ్ 30 to 40K. ఓకే, విచ్ ఈస్ టేకింగ్ 6 months కదా. 6 months పడుతుందా పడదా? తర్వాత యూ హ్యావ్ టు వెయిట్ ఫర్ అనదర్ 6 months, దెన్ నథింగ్ విల్ బి దేర్. బట్ ఇక్కడ అంత టైం ఇవ్వట్లేదు నేను. 2.5 to 3 monthsలో నేను అలా డిజైన్ చేశాను కోర్స్ని. ఏది రిక్వైర్డ్, వాట్ ఎవర్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ యూ టు గెట్ ద జాబ్, అవే నేర్పిస్తాను. ఎంతవరకు వెళ్ళాలో అంతవరకు వెళ్ళి ఆపేస్తా. మీకు టూ మచ్ ఇవ్వను, అలానే లెస్ ఇవ్వను. అది చాలా నాకు చాలా స్ట్రగుల్, అది ఐ మీన్ ఛాలెంజ్ నాకు. బట్ స్టిల్ ఆల్రెడీ లాస్ట్ 40 batchesలో ఐ నో వాట్ టు డెలివర్, వాట్ టు వేర్ టు స్టాప్. ఓకే, సో ఇక్కడ నేర్చుకుంటే మేబీ యూ విల్ గెట్ ద సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఫీ. ఆఫ్టర్ 2.5 months యూ విల్ బి గుడ్. ఫ్రెషర్స్ మీ ఇష్టం, బట్ జాబ్ వస్తుంది. కానీ మీకు జాబ్ 3 months రాలేదు, ఇట్ టుక్ ఆల్మోస్ట్ 6 months టైం. ఫైన్, కమ్ టు ఇన్స్టిట్యూట్ ఎవ్రీ డే, ప్రాక్టీస్, డీల్ విత్ అదర్ పీపుల్, వాచ్ ద ఇంటర్వ్యూస్, ఎలా ఇంటర్వ్యూస్ జరుగుతున్నాయి. బోర్డు మీద నేను 2 boards ఉంటాయి ఇన్స్టిట్యూట్లో. ఒక బోర్డు మీద ఎస్క్యూఎల్, బిగ్క్వరీ, ఒక బోర్డు మీద పైథాన్, పైస్పార్క్. నిన్న అడిగిన ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్లో బెస్ట్ తీసుకుని బోర్డు మీద రాపిస్తాను. ఫోటో తీసి యూట్యూబ్, వాట్సాప్ గ్రూప్లో పెట్టించేస్తా. రేపు మార్నింగ్ న్యూ క్వశ్చన్స్. 2 monthsలో యూ విల్ హ్యావ్ 120 to 150 questions. ఆ 150 questions నేను నా క్లాస్ అటెండ్ అవుతూ ప్రాక్టీస్ చేసిన చాలు, యూ కెన్ క్రాక్ ద జాబ్. అండ్ అనదర్ థింగ్, ఎస్ లాస్ట్ బ్యాచ్లో, మీ బిఫోర్ బ్యాచ్లో డిగ్రీ 1990లో పాస్ అయిన పర్సన్ జాయిన్ అయ్యాడు తెలుసు మీకు. బీఎస్సీ 1990 అంటే ఆయన ఏజ్ ఎంత ఉంటుంది, ఎక్స్పీరియన్స్ ఎంత ఉంటుంది? 33-34 years ఎక్స్పీరియన్స్. హీ జాయిన్. ఒక ఫ్రెషర్ ఇలాంటి పర్సన్తో కూర్చొని నేర్చుకుంటాడు. అండ్ 15 to 20 years ఐటీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న వాళ్ళు ఆల్మోస్ట్ 6 members ఉన్నారు. దే మే నాట్ కమ్ ఎవ్రీ డే టు ఇన్స్టిట్యూట్, బట్ అట్లీస్ట్ దే విల్ కమ్ ఎవరీ ఆల్టర్నేటివ్ డే, 2 days 3 days వస్తూ ఉంటారు. ఒక ఫ్రెషర్ వీళ్ళతో డీల్ చేస్తాడు, వీళ్ళతో 2.5 months వీళ్ళతో ఫ్రెండ్షిప్ చేస్తాడు, వీళ్ళతో టీకి వెళ్తాడు, వీళ్ళతో పక్కన కూర్చొని నేర్చుకుంటాడు. అంటే ఎన్ని నేర్చుకుంటాడు ఆలోచించండి. ఒక ఫ్రెషర్, ఒక 2 years ఎక్స్పీరియన్స్, ఒక 1 year ఎక్స్పీరియన్స్ పర్సన్, నాట్ ఓన్లీ టెక్నాలజీ, లైఫ్ ఎలాగో ఉండాలో నేర్చుకోవచ్చు. వీళ్ళకి అన్నీ తెలుసు. ఎన్ని పడి ఉంటారు 20 years ఐటీలో ఉన్నారంటే. అండర్స్టాండ్? ఒక ఫ్రెషర్ ఈ కోర్స్ ఎందుకు జాయిన్ అవ్వాలంటే మేబీ ఇట్స్ అప్ టు యూ. ఓకే గైస్, వాట్ ఆర్ ఇట్ మేబీ వన్స్ యూ జాయిన్ ఇన్ ఎ కోర్స్, మీకు జాబ్ వచ్చే వరకు వారాహి విల్ బి విత్ యూ. యూ డి నాట్ పే అగైన్ అండ్ అగైన్. ఫీ పే చేయాల్సిన అవసరం లేదు. మీరు ఏమైనా మిస్ అయితే నెక్స్ట్ బ్యాచ్కి వెళ్ళొచ్చు. ఇంటర్వ్యూలు ఇక్కడ వేరే వాళ్ళు అటెండ్ అయిన ఇంటర్వ్యూస్ క్వశ్చన్స్ తీసుకోవచ్చు, ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చు. మీకు 4 నెలలు పెట్టచ్చు, 6 నెలలు పెట్టచ్చు. వారాహి విల్ బి విత్ యూ. మీకు ప్లేస్ ఉంటుంది ప్రాక్టీస్ చేసుకోవడానికి, మీకు హెల్ప్ చేయడానికి ఒక పర్సన్ ఉంటాడు. ఇంతకుమించి ఏం అవసరం లేదు. అండర్స్టాండ్? 4 years 5 years కాల్స్ బాగుంటాయి, 2 to 3కి లో ఉంటాయి, ఫ్రెషర్స్ కూడా లోనే ఉంటాయి. బట్ ఇది కాకుండా మీకు దాని బెస్ట్ ఆల్టర్నేటివ్ ఉంది అనుకుంటే యూ క్యాన్ గో అండ్ జాయిన్, నో ఇష్యూస్. బిఫోర్ టేకింగ్ దిస్ కోర్స్, జస్ట్ గో టు గూగుల్ రివ్యూస్. వారాహి గూగుల్ రివ్యూస్కి వెళ్ళండి, కెన్ గో త్రూ ద రివ్యూస్. 40 బ్యాచ్లు కంప్లీట్ చేసి ఆల్మోస్ట్ 1000 to 1200 members కన్నా ఎక్కువ మైండ్ ట్రైనింగ్ అయింది. బట్ ఓన్లీ 281. ఆల్ రివ్యూస్ ఆర్ జెన్యున్లీ రిటర్న్ బై మై ఓల్డ్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, మీరు ఒక 10 రివ్యూలు చదివి చూడండి.
పర్సన్ ఎవరో మీకు కావాలంటే నేను చూపిస్తాను విత్ ఆధార్ కార్డు. అండర్స్టాండ్? యూ కెన్ గో త్రూ ఆల్ ద రివ్యూస్. ఓకే, ఒక రివ్యూ ఉంటుంది, 21 పాయింట్స్ ఉంటాయి. ఐ గెస్ చూడండి, 1.5 hour పట్టిందండి. ఎందుకు రాసా అంత రివ్యూ అంటే రాయాలనిపించిందండి. అండర్స్టాండ్? యూ కెన్ మీట్ టు దిస్ పర్సన్ ఆల్సో. మీరు ఇన్స్టిట్యూట్ రండి, నేను మండే మీ అతను పిలిపిస్తాను, మీరు మాట్లాడచ్చు. జాబ్ ఇంకా రాలేదు, జస్ట్ మొన్నే కంప్లీట్ అయింది. సో ఇక్కడ మీతో మాట్లాడటానికి 3 వచ్చారు, 3 రివ్యూలు కూడా ఉన్నాయి ఇందులో. ఓకే, సో జెన్యున్లీ ఐఎమ్ ఫోకసింగ్. సో one minute guys. So there are 3 members ఉన్నారా? 3 members came to talk to you, or 4 members. Okay, so I'm giving my mic to them. వాళ్ళ experience చెప్తారు, just 2 to 2 minutes. Then you can ask any questions. Who will come first? Okay, ladies first. So don't tell your company name and other things. Okay, so just 2 minutes మాట్లాడు. రికార్డ్ అవుతుంది అందులో. సో హై, గుడ్ మార్నింగ్, వెల్కమ్ టు వారాహి. సో నా పేరు యామిని. నేను మీలాగే 3 months నుండి ఇక్కడే కూర్చున్నాను. దిస్ ఈజ్ మై ప్లేస్. సో 3 months ముందు నేను మీలాగే కూర్చొని నేను జాబ్ తెచ్చుకోవాలి అన్న జీల్ తోటే వచ్చాను ఇక్కడికి. ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఇచ్చిన ట్రైనింగ్ అండ్ టీమ్ చేసిన మానిటరింగ్ ఎవ్రీథింగ్, నేను ఇంటర్వ్యూస్ ఏవైతే క్రాక్ చేశానో ప్రతి ఒక్కటి ఏదైతే ఇన్పుట్స్ ఇచ్చారో ఇక్కడి నుంచి, సో నాకు ప్రతి ఒక్కటి నా ఇంటర్వ్యూ క్రాక్ చేయడంలో నాకు హెల్ప్ అయింది. సో ఆల్మోస్ట్ నా బ్యాచ్ కంప్లీట్ అయ్యి ఓన్లీ 1 month కంప్లీట్ అవుతుంది. బట్ నేను ఆల్రెడీ ఆఫీస్లో జాయిన్ అయ్యి 3 weeks అవుతుంది. సో మంచి మంచి కంపెనీస్ లో ఆఫర్ వచ్చాయి. లైక్ 5 companies లో నేను ఆఫర్ లెటర్ అయితే అఫీషియల్ గా రిలీజ్ చేశారు. సో నాకు కెరియర్ గ్యాప్ ఉందన్నమాట. లైక్ ఐటీలో చేశాను 2 years, బట్ 6 years ఆఫ్ కెరియర్ గ్యాప్ ఉంది నాకు. సో యాజ్ ద వారాహి సెడ్, కెరియర్ గ్యాప్ టు కెరియర్ గ్రోత్ అనేది నేనే లైవ్ ఎగ్జాంపుల్. ఇందుకు 6 years ఆఫ్ కెరియర్ గ్యాప్ నేను ఫుల్ఫిల్ చేసుకొని ఇప్పుడు నా కెరియర్ ని మళ్ళీ నేను ఐటీలో స్టార్ట్ చేశాను. చాలా మంచి ప్యాకేజ్ తోని స్టార్ట్ చేశాను. అసలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు నేనేనా అసలు జాయిన్ అయ్యాను, మళ్ళీ నా ఐటీ ఇండస్ట్రీ స్టార్ట్ అయిందా అని చెప్పేసి. 3 weeks అవుతుంది నేను జాయిన్ అయ్యి. సో ఇక్కడ ఏమైతే నేర్చుకున్నామో దట్ ఈస్ సఫిషియంట్ అండి. ఇంకా మనం ఏది రెఫర్ చేయక్కర్లేదు. ఏమి ఇక్కడ సార్ ఏం చెప్తున్నారు, ఆ ట్రైనింగ్, ఆ ప్రాక్టీస్ కానీ మీరు ఏది చేస్తారు ఇక్కడ 3 months ఏదైతే ఫోకస్డ్ ఉంటారో అదే ఉంటుంది సేమ్. సో నో వరీస్, కాల్స్ చాలా ఉన్నాయి. పర్ డే నేను అట్లీస్ట్ 40 calls అటెండ్ అయ్యేదాన్ని, లైక్ ఓన్లీ కాల్స్ షెడ్యూల్కి. సో అవుట్ ఆఫ్ 40లో నాకు 15, 13, 12 అలా షెడ్యూల్ అయ్యేవి. సో ఇంటర్వ్యూ పరంగా మీరు ఇక్కడ ఏం నేర్చుకున్నారో అదైతే ఖచ్చితంగా మీకు చాలా హెల్ప్ అవుతుంది. ప్రాక్టీస్ బాగా చేయండి. విత్ ఇన్ నో టైమ్ విల్ గెట్ ద జాబ్ అండ్ విల్ గో విత్ ద జాబ్ ఫ్రమ్ హియర్. ఐ కెన్ అష్యూర్ యూ దట్ 100%, బికాస్ ఐఎమ్ ద లైవ్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ దిస్. సో థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ గివింగ్ దిస్ సో ఆపర్చునిటీ. హైయెస్ట్ ప్యాకేజ్ ఎంత అండి మీది? సార్ హైయెస్ట్ ప్యాకేజ్ 5 ఆఫర్లు వచ్చినాయి కదా? స్టిల్ ఇంకా మార్నింగ్ కూడా ఇంటర్వ్యూ అటెండ్ అయ్యి వస్తున్నాను. Okay. చూద్దాం, మేబీ కౌంటర్ ఆఫర్ కోసం. సో ఇప్పటి వరకు వచ్చింది హైయెస్ట్ ప్యాకేజ్ అయితే 16 LP వచ్చింది. లైక్ నేను 7 పెట్టుకున్నాను, 16 LP వచ్చింది. బట్ కౌంటర్ ఆఫర్ పెడితే ఇంకా ఎక్కువ ఇస్తున్నారు. బట్ నేను జాయిన్ అయ్యాను కాబట్టి ఆల్రెడీ ఐఎమ్ సాటిస్ఫైడ్ విత్ దట్. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ సార్. గైస్ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వచ్చే పర్సన్ ఆల్రెడీ ఐటీలో 4 సంవత్సరాల ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది. 4 కూడా లేదు కదా, 3 years ఎక్స్పీరియన్స్డ్. ఓకే, డిఫరెంట్ టెక్నాలజీ. కాల్స్ వస్తేనే డౌట్ పడింది. సో యూ కెన్ టాక్ టు హెర్. రికార్డ్ అవుతుంది, కంపెనీ నేమ్ వద్దు. హాయ్ అండి. సో నాకు ఐటీలో యాక్చువల్లీ 3 years ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది. బట్ నేను నా స్కిల్ని అప్గ్రేడ్ చేసుకోవడానికి ఇంకా మా ఫ్రెండ్ నాకు రిఫర్ చేశారు. యాక్చువల్లీ నేను డెమో విని నార్మల్గా క్లాసెస్ స్టార్ట్ చేసిన 1 monthకి నేను అఫీషియల్గా నేను ప్రీవియస్ వర్క్ చేసిన కంపెనీ నుంచి రిజైన్ కూడా చేసేసాను. అంటే అప్పటి వరకు నేను చూసా క్లాసెస్ ఎట్లా చెప్తున్నారు ఏంటి. సో కంటిన్యూగా ప్రాక్టీస్ ఉంది. ఇంటర్వ్యూస్ క్రాక్ చేయగలమని చెప్పి నాకు ఒక మోటివేషన్ వచ్చింది. ఎందుకంటే కంటిన్యూస్గా లెర్నింగ్ ప్రాసెస్ కానీ ఇప్పుడు మనకి ఇంటర్వ్యూలో మాక్సిమం సినారియో బేస్డ్ అడుగుతారు. సో అవి ఎట్లా డీల్ చేయాలని మాక్సిమం మన కోర్సులో కవర్ అయింది. మీరు ఇంకా బయట గూగుల్, చాట్‌జిపిటి ఏం రిఫర్ చేయాల్సిన అవసరం కూడా ఉండదు. సో నేను ఇంకా లైక్ నేను నా జాబ్ రిజైన్ చేసేసా.
నాకు 3 years ఎక్స్పీరియన్స్ కదా, సో నా కోర్స్ అయిన థర్డ్ డేనే నేను ఒక ఇంటర్వ్యూ క్రాక్ చేసేసా. ఆఫర్ వచ్చింది, బట్ తర్వాత ఏమైందంటే ఇప్పుడు నేను లైక్ కొన్ని ఇష్యూస్ వల్ల నేను అది జాయిన్ అవ్వలేదు. తర్వాత 1 month కాల్స్ లేవు, ఎందుకంటే 3 years ఎక్స్పీరియన్స్ కదా. సో నేను అప్పుడు కొంచెం బాగా డల్ అయిపోయా. బట్ అగైన్ సార్ కొంచెం మోటివేషన్ ఇచ్చి ఇంకా అట్టా మళ్ళీ స్టార్ట్ చేశాను ఇంటర్వ్యూస్ ఇవ్వడం. తర్వాత లాస్ట్ 2 months నుంచి 3 years వాళ్ళకి కూడా కాల్స్ బాగున్నాయి. నేను లిటరలీ 15 ఇంటర్వ్యూస్ వరకు ఇచ్చాను. సో దానిలో నేను 6 ఆఫర్స్ క్రాక్ చేశాను. అండ్ నాకు హైట్ కూడా 180% వచ్చింది. సో ఇదంతా సార్ మోటివేషన్ వల్ల, ఇంకా క్లాసెస్ రెగ్యులర్గా అటెండ్ అయ్యి ప్రాక్టీస్ చేయడం వల్ల ఇదంతా సాధ్యమైంది. సో థ్యాంక్స్ టు సతీష్ సార్. ఎనీ క్వశ్చన్స్ సార్? ఎనీ క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ ఎనీవన్? హైయెస్ట్ ప్యాకేజ్ ఎంత అండి? హలో. Yeah, if you reveal your packages, right, it will give more boosting to the students. Okay. ఓకే, సో యాక్చువల్లీ నా ప్రీవియస్ కంపెనీలో నాకు 5.5 ఉంది నేను జాబ్ రిజైన్ చేసినప్పుడు. సో తర్వాత నాకు హైయెస్ట్ ప్యాకేజ్ వచ్చి 15 అని. సో నాకు 9కి ఒక ఆఫర్ వచ్చింది, 12కి ఒకటి వచ్చింది, 13.5, 13 అట్లా 15 వరకు నాకు హైయెస్ట్ ఆఫర్ వచ్చింది. Yes. ఇంకా ఇంకా ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా? How many years of experience you are putting? Your voice is little. How many years of experience you are putting? Yeah, I have 3.2 years of experience. 3.2. మీరు రెజ్యూమ్ లో పెట్టిన ఎక్స్పీరియన్స్ ఎంత? నేను రెజ్యూమ్లో యాక్చువల్లీ సార్ అయితే అంటే కొంచెం ఇంటర్న్షిప్ కైండ్ ఆఫ్ కూడా పెట్టమన్నారు, బట్ నేను అట్లా చేయలేదు. నేను రెజ్యూమ్లో 3.2 పెట్టాను. అంటే ఏ లొకేషన్ లో మ్యాక్సిమం వచ్చింది? హైదరాబాదేనా? హైదరాబాద్ వచ్చాయి, బెంగళూరు కూడా వచ్చాయి. అంటే నేను ప్రీవియస్గా వర్క్ చేసిన కంపెనీ బెంగళూరు, సో నాకు బెంగళూరు నుంచి కూడా కాల్స్ వచ్చాయి. నాకు వచ్చిన 3 ఆఫర్స్ హైదరాబాద్ నుంచి, ఒక 2 ఆఫర్స్ బెంగళూరు నుంచి, అండ్ 1 చెన్నై. ఎనీ క్వశ్చన్స్? ప్రీవియస్లీ దేనిపైన వర్క్ చేశారు? 3 years కి 15 lakhs. అది హైదరాబాద్ లో ఓన్లీ జీసీపీ డేటా ఇంజనీర్ గా పాసిబుల్. కావాలి ఏ టెక్నాలజీ అని చెక్ చేసుకోండి. సో నెక్స్ట్ కృష్ణ. యా, కృష్ణ ఇస్ కంప్లీట్లీ స్పెషల్. కంప్లీట్లీ స్పెషల్. ఐ డోంట్ వాంట్ టాక్, ఫీల్ టాక్. స్టోరీ స్పెషల్, ప్యాకేజెస్ కూడా స్పెషల్. ఇట్స్ రికార్డింగ్. కొంచెం రికార్డింగ్ కట్ చేయి. ఓకే. హాయ్ ఎవ్రీవన్, నా పేరు కృష్ణ. మా వాయిస్ వస్తుంది? గైస్ కెన్ యు హియర్? Audible. Can you speak loud? Sir, but it is not clear. నా పేరు కృష్ణ అండి. Sorry to say, but it is not. గట్టిగా మాట్లాడు. ఓకే. నా పేరు కృష్ణ. నేను యాక్చువల్గా ఇక్కడికి మార్చిలో జాయిన్ అయ్యాను. 38th బ్యాచ్ నాది. మీది 42nd అనుకుంటా. నా 38th బ్యాచ్ లాస్ట్ మంత్ June 15th మాకు కోర్స్ కంప్లీట్ అయింది. June 15th or 17th, ఆల్మోస్ట్ 1 month దాటింది. అండ్ నేను యాక్చువల్గా సార్తో మాట్లాడి కోర్స్ జాయిన్ అయ్యి తర్వాత సార్ చెప్పారు ఇట్లా అని, అంతా ఓకే నచ్చింది. సార్ నాకు 12 అరౌండ్ ఉంది ప్యాకేజ్. 15 to 18 వస్తుంది మీకు అని చెప్పారు సార్. 15 లెక్కేసుకుని జాయిన్ అవ్వండి అని చెప్పారు. సో నాకు ఇప్పుడు జాబ్ వచ్చింది ఆల్రెడీ. నేను 23.5 వచ్చింది ప్యాకేజ్. సో సార్ చెప్పింది 15, నాకు 23.5 వచ్చింది. వచ్చి మల్టిపుల్ ఆఫర్స్ 23.5 వచ్చింది. అది సార్ చెప్పింది 15. అది మంచిది అంటారా, తక్కువ బాగానే వచ్చింది అంటారా? 100% అయ్యి. అది దాని యాక్చువల్గా 12 ఉంది కరెంట్ ప్యాకేజ్. 23.5 వచ్చింది. అది ఫైనల్ ఆఫర్ అనుకుంటున్నారా? అది నాకు స్టార్టింగ్ ఆఫర్ వచ్చింది 23.5. సార్ చెప్పింది 15, నాకు స్టార్టింగ్ ఆఫర్ 23.5 వచ్చింది. ఇంకా దాని తర్వాత 25, 28, 30, 32, 33 ఇవి ఇన్ హ్యాండ్లో వచ్చినాయి ప్రజెంట్ యాజ్ ఆఫ్ నో. ఈ 1 monthలో పైప్లైన్లో 35+3 ఉన్నాయి. యాక్చువల్గా సార్ కూడా తెలియదు విషయం, నేను ఒకటే చెప్పాను సార్కి. ఆల్మోస్ట్ 10 ఆఫర్లు. 35+లో 3 ఆఫర్స్ పైప్లైన్లో ఉన్నాయి. సో ఇది ఓకే. మన ప్యాకేజ్లు ఇవన్నీ చాలా మంది వినుంటారు. అది పక్కన పెట్టేస్తే
నేను ఇక్కడ మీకు యాజ్ ఆఫ్ ఈ రోజు ఉండే మీ కన్ఫ్యూజన్స్ ఎలా ఉంటాయంటే చాలా డౌట్స్ ఉంటాయి. నాలాంటి వాళ్ళు ఎవరు ఉండరేమో, నాలాంటి బ్యాక్గ్రౌండ్ ఎవరికి లేదేమో, నేను ఇట్లా ఇట్లా గ్యాప్స్ ఉన్నాయి, లేదంటే నేను ఇలా నాన్ ఐటీలో వర్క్ చేశాను, సో నా కెరీర్ ఇలా అయిపోయింది, సో నాకే ఇలా జరిగింది, ఇట్లా చాలా ఉంటాయి. నేను అలాంటి మెంటాలిటీతోనే వచ్చాను ఇక్కడ. సో కానీ ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఏం జరిగిందంటే నాలాంటి వాళ్ళు లైక్ మైండెడ్ నాలాగా కెరీర్లో పడ్డవాళ్ళు ఈవెన్ 2, 3, 4 పీపుల్ వరకు నాకు మీట్ అయ్యారు. సో అట్లానే మీకు మీ ఒక్కొక్కరు ఇండివిజువల్ బ్యాక్గ్రౌండ్స్ ఉంటాయి. సో మీ బ్యాక్గ్రౌండ్స్ లో ఉన్న వాళ్ళు ఖచ్చితంగా ఇక్కడ ఇద్దరు ముగ్గురు కనెక్ట్ అవుతారు మీకు. సో సో మనకి ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా సార్ అసలు యాక్సెప్ట్ చేశారంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను మీకు జస్ట్ కంపారిజన్కి. మా బ్రదర్కి ఒక యాక్సిడెంట్ జరిగింది 2013లో, మేజర్ యాక్సిడెంట్ అది. ఆల్మోస్ట్ ఫేస్లో చాలా దెబ్బలు తగిలింది, 7 ఫ్రాక్చర్స్ ఫేస్లోనే 7 ఫ్రాక్చర్స్ జరిగింది. మేము ఇద్దరం ఒకలానే ఉంటాం, 3 years డిఫరెన్స్, బట్ ఆల్మోస్ట్ ట్విన్స్ లాగా ఉంటాం. తర్వాత వాళ్ళు లక్కీగా ఒక డాక్టర్ని కాంటాక్ట్ అయ్యారు, వేరే వాళ్ళ ద్వారా కాంటాక్ట్. ఆయన మీ కేసు యాక్సెప్ట్ చేస్తేనే హీ విల్ బికమ్ నార్మల్ యాజ్ బిఫోర్ ఎలా ఉన్నారో అలా వచ్చేస్తారని చెప్పారు. హీ డిడ్ దట్. ఆ హాస్పిటల్ కూడా ఇక్కడ హైదరాబాద్లోనే. ఆయన అలా మా యాక్చువల్ భీమవరం దగ్గర, విజయవాడ. సో అట్లా సేమ్ ఆ ఎగ్జాంపుల్ ఎందుకు ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇప్పుడు మేమిద్దరం వస్తే ఒకలానే ఉన్నాం అనుకుంటాం. సో ఐ ఫెల్ట్ వెరీ హ్యాపీ ఆఫ్టర్ దట్. సో ఇక్కడ కూడా అదే, సార్ టేకప్ చేశారంటే మీ ప్రొఫైల్ని ఖచ్చితంగా మీకు సెట్ అవుతుందనే టేకప్ చేస్తారు. ఆయన చాలా ప్రొఫైల్స్ మీకు చెప్పారో లేదు తెలియదు, మీరు ఫస్ట్ కూర్చోబెట్టి రాస్తారు కదా, రాసినప్పుడే వాళ్ళు వాళ్ళకి కొంచెం ఫ్రెండ్లీగా అర్థమయ్యేలాగా ఇది అవ్వదు అనేది చెప్తారు, వాళ్ళు కన్వే చేసేస్తారు. సో మీరు కన్వే చేయకుండా మీరు యాక్సెప్ట్ చేసి లోపల, సో మేబీ 1 month ఎక్కువ తక్కువ, 2 months ఎక్కువ తక్కువ అవ్వచ్చు తప్ప ఖచ్చితంగా సెట్ అవుతుంది మీ లైఫ్. అది మట్టికి నేను గంటాపదంగా చెప్పగలను, ఎందుకంటే నేను వచ్చినప్పుడు నాలాగా కెరీర్ ఎవరికి ఉండదేమో అనుకున్నాను. నాకు ఆల్మోస్ట్ గ్యాప్ చాలా ఎక్కువ, ఆఫ్లైన్లో మాట్లాడుకుందాం అవన్నీ. చెప్పు, అయిపోయింది, చెప్పు, ఎక్కువ చెప్పు. అంటే 7 years 6 years ఐటీలో వర్క్ చేశారు, 7 years గ్యాప్, టు బి ఫ్రాంక్ 10 years. 10 years గ్యాప్. ఓకే, 10 years ఇంకా గ్యాప్ సరే తర్వాత, మనం తర్వాత మాట్లాడుకుందాం. గుడ్. 10 years గ్యాప్ తర్వాత కూడా ఏమైనా ఉందా? అదే సార్, ఇంకా మీరు చెప్పక్కర్లేదు, ఆ నెంబర్స్ చెప్తే ఇంకా 10 years గ్యాప్ తర్వాత నేను ఆల్రెడీ వర్క్ చేసిన అప్పుడు టెక్నాలజీకి సంబంధమే లేదు, వర్క్ కల్చర్ సంబంధం లేదు. బట్ నాది ఆల్మోస్ట్ కొన్ని ఎంఎన్సీస్ అయితే ఆల్మోస్ట్ 10-15 ప్రొఫైల్స్ వస్తే వాళ్ళ దగ్గరికి నాదే ఫైనల్గా షార్ట్ లిస్ట్ అయ్యింది. సో అంతా నేను ఇక్కడ నేర్చుకున్నాను, అది నా గొప్పతనంగా. సార్ అంత కంటెంట్ ఇచ్చారు నాకు. ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత నాకు చాలా డీవియేషన్స్ వచ్చినాయి, మీకు వస్తాయి. ఏం డీవియేషన్స్ అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సారు కొన్ని చెప్తారు, కొన్ని చెప్పరు. మనం ఏదైనా యూట్యూబ్ కోర్స్ నేర్చుకోవాలి, లేదంటే మనం ఇంకో కోర్స్ తీసుకోవాలి, ఇంకో ట్రైనింగ్ తీసుకోవాలి, ఇట్లా ఇంకోటి తీసుకుంటే కానీ మనం నేర్చుకోలేము, చాలా చెప్తారు. నేను సరే చూద్దాం, ముందు ఆయన చెప్పినైతే మనం నేర్చుకున్నాక అప్పుడు నిజంగా రాకుంటే అప్పుడు చూద్దాం అనుకున్నాను, బట్ వచ్చింది. సో నేను ఏం చేశానంటే, మనకి మీరు ఇప్పుడు ఇక్కడ దాకా వచ్చారంటే, ఈవెన్ ఆన్లైన్లో జాయిన్ అయిన ఇక్కడ దాకా వచ్చారంటే మీరు ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ దాంట్లో సాటిస్ఫైడ్గా లేక ఏదో వేరే కోర్స్ ఇక్కడికి వచ్చారు. సో నేను చెప్పేది ఏంటంటే, మీకు నా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మీరు డెడికేటెడ్గా 3 months టైం ఇవ్వండి. 1 month ట్రయల్స్కి, 4 months చాలు. నేను మార్చ్ ఎండింగ్లో జాయిన్ అయ్యాను, ఏప్రిల్, మే, జూన్, జూలై ఎండింగ్, 4 months. డెడికేటెడ్ చేస్తే 4 months చాలా ఎక్కువ. 4 months చాలా ఎక్కువ డెడికేటెడ్గా. మీరు సార్ ఎందుకు చెప్పారో నాకు తెలియదు, 15 hours అయితే మీరు డెడికేట్గా ఇవ్వాలి. 15 hours అంటే అందులో 2-3 hours పోయినా ఏదైనా 12 hours మీరు దీని మీద ఉంటారు. ఇన్ కేస్ మీరు ఆల్రెడీ కరెక్ట్గా వర్క్ చేస్తున్న వాళ్ళది ఇవ్వలేకపోవచ్చు. నేను వర్కింగ్, వెరీ డిఫరెంట్ వర్క్. నేను వర్కింగ్, నేను అన్నీ చూసుకుని నైట్ 8కి 9కి కూర్చొని నైట్ 2-3 అయ్యేది, మళ్ళీ మార్నింగ్ 6కి 7కి లేసి కొంచెం కవర్ చేసుకుని మళ్ళీ క్లాస్కి వచ్చేవాడు. నేను అట్లా కష్టపడ్డాను కాబట్టి ఫస్ట్ 1 month. ఇంకొకటి, డాక్యుమెంట్స్ ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉంటే ఎవరికైనా ఫస్ట్ 1 monthలోనే సార్ట్అవుట్ చేసేసుకోండి. వితిన్ 15 days సార్ట్అవుట్ చేసేసుకోండి. ఇంకా బెస్ట్ ఏంటంటే ఎనీథింగ్ డాక్యుమెంట్స్ పరంగా, అంటే మా బ్యాచ్ వాళ్ళు కొంతమంది ఇబ్బంది పడుతున్నారు ప్రాపర్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి అనుకున్న స్పాట్ ఎవరి. సో అట్లా అది ఒకటి చూసుకోండి. 4 months డెడికేటెడ్గా ఉండండి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు అనుకోవచ్చు, నాకు ఈ వర్క్ ఉన్నది ఆఫీస్లో ఎలా కుదురుతుంది, ఓకే చూద్దాం అంటే చూద్దాం అన్నట్టు అయిపోతుంది. ఇక్కడ దాకా వచ్చారంటే 4 months డెడికేట్గా ఇవ్వండి. మీరు అనుకున్న డ్రీమ్ జాబ్, మీరు అనుకున్న డ్రీమ్ ప్యాకేజ్ ఖచ్చితంగా వస్తుంది, నేను చెప్పగలను. ఓకే, థ్యాంక్ యూ కృష్ణ. సో గైస్, ఇప్పుడు ఆన్లైన్ పీపుల్ కూడా మీరు నేమ్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి. కావాలంటే వాడు మండే రండి,
వాళ్ళు అవైలబుల్ ఉంటారు. మేబీ యామిని మీరు గో ఆఫీస్ మీరు డైరెక్ట్గా కనెక్ట్ అవ్వచ్చు, వాళ్ళతో మాట్లాడచ్చు. నాట్ ఓన్లీ దెర్ ఆర్ మెనీ పీపుల్ హూ గాట్ జాబ్. ఇంకెక్కడ మాట్లాడితే ఇంకా 4-5 ఉన్నారు, బట్ అంత టైం లేదు. ఎనీ వన్ వాంట్స్ టాక్ జస్ట్ 30 seconds to 1 minute? Hello. So guys, he doesn't know Telugu. He is from Pune, but I teach Telugu. 50% Telugu, 50% English. Huh? Now I learn 80%. Okay, now he knows Telugu 80%. Okay, single payment, both he learned GCP as well as Telugu languages. Audible. Okay. So, hi guys, myself Saurabh. So I don't need. Okay, I'm audible now. So A bit loud. Sorry, a bit loud. Now I'm audible properly. I think you're too far from the mic. Okay, now. Yeah, it's not audible. Not audible. Now. Very low voice. Louder. Now. It is not No. audible. No. Is it audible now? Please come close to the mic. Hello. Yeah, seems you're too far from the mic. We are not able to get you. Yeah, Audible now. no. Okay, somewhat. Okay. So, myself Saurabh. So, I don't want to take much time because already the folks has taken a lot and they have explained you a lot as well. So, I don't think so. I have to mention a lot. The only thing I need to mention here, like, I am a non-Telugu guy. The teaching is like, sir said 50-50, 50% in Telugu and 50% in English. The concept. The only thing is like the many people of mine are thinking like who are from the non-Telugu state. They are like some are from Maharashtra, some are from MP, Bihar, and all things north side. They were thinking like, how can we manage? So there is one option like if the concept should be only in Telugu. Sometimes the examples are in Telugu and concept is in English. Sorry. So we need to learn the concept. Eventually, if you didn't understand, you can pin your hand and you can ask the doubts, and he'll explain that example also in English as well. So thing is like I have spent here around 1 month before joining this course in different institutes, different classes, and everywhere. The well-known place in Hyderabad, USA, like United States of America as well. But I didn't find any much result, or I think so. Okay, I have joined the demos as well, so I didn't find that much genuinity there. Like you will get some less price, and they will teach and they don't care. Generally, that happen in the institutes. But here, the one institute, one course will be there, so they are totally focused on the course and their focus. It's not like he'll take 2 hours of class and he'll go and sit in his AC room and he'll say, I don't care of it. He'll till evening 5:30, sometimes 6 o'clock. Whatever doubt you have, you can reach out to him directly without any barrier. The language barrier is the thing. So I refer my 2 friends. They are joining in this course now. They have seated here also. They have put their belief on me and my belief on sir. So they are, actually I understand a little bit 10 to 20% of Telugu on that time, but they are totally 100% zero Telugu guys. So I don't think so. The language barrier should be any reason for it. If you have any doubt, you can ask. The only one thing like you need to follow the things which he said, which the research said. If he is asking to do something, then don't take a doubt on any other on his words. Why he is saying like that? Just follow him blindly, because we follow. Those guys are saying like they are going to 1.5 months, but I would say like we have completed it in the October in our course. We grabbed the offers within the month. In the month of November, from 15th November itself. Within 5 interviews, I got 3 of it. And after that, I have joined within 15 days. So, What was your experience? 3 years. 3 years. 3 years of experience. The only one thing, sir, is saying like the calls are less for 2 and 3, but calls are, we are the facing guys. So, not for 3. 3 are good, but less compared to the 4 and 5. The thing is like how much you will take a time. If he's asking to put your resume on Naukri, just put it down. If he's asking to prepare from your documentation from today itself, just do it. I don't want to go it too much because it will take much time. I'll just took 2 minutes more. Don't take a doubt on him. Follow one person at a time. You will be success.
And like sir said, if you found any other results or any other institutes in anywhere, you can go there. But I don't think so for GCP you will find any other in Hyderabad itself. Hyderabad, neither in Hyderabad, neither in Pune, neither in Bangalore, I don't know. But not in Pune assurance. So the for Pune guys or on Telugu guys, if you have any doubt regarding that the language barrier or things, so no need to worry. It will be covered. The concept will be in English only. And every batch there is some non-Telugu folks are there. So I don't think so it will be a huge barrier. It's just only thing you should have to focus on your uh, course and your training. And one thing like your determination. It's not like that you are doing 2 days and third day you are sitting at ideally and you are saying like I joined this particular course for that particular person. He said he gave it to me. No one will give the word. He will give the surety if you follow him and if you put your efforts. Can you Then talk Telugu? ఓకే కొంచెం కొంచెం కష్టపడిపోయినా అంటే మై తెలుగు ఇస్ లైక్ హౌ తెలుగు గైస్ టాక్ హిందీ మై తెలుగు ఇస్ లైక్ దట్ Talk in Telugu. ఫుడ్ సార్ ఫ్లో ఓకే కొంచెం కష్టపడిపోయినా నమ్మకం కావాలి సతీష్ గారి నుంచి ఇది చాలు అంటే టూ మచ్ సో you will I'll tell you one simple line. If you just put the 4 months here with him without any doubt in your mind and follow the proper put your proper efforts and things, the 5th month when you get the remember like Krishna said sometimes before, the happiness will be something different on your face and your family as well. So that you can't observe actually. We have experience now. I'm almost now it's 8th month. I'm in one of top MNC. I'm working now. So with that company was my dream one. He saw me while I'm crying also. He motivated me also. And after that I cracked also. You already been 8 months working, right? Even నేను ఇంకా వర్క్ చేయట్లేదు అండ్ సస్టైన్ అవ్వగలమా లేదా అని చాలా మంది డౌట్స్ ఉంటాయి అండ్ ఈస్ ద లైవ్ ఎగ్జాంపుల్ బిఫోర్ యూ. So just follow him. They are not like okay, you got a job now. We are nothing to you. They will with you until you will come to here. They will not say why you came now. They will say okay, come, welcome, always welcome. Still last from just now I completed 1 year in Varai. Yeah, last July July month he batch. He joined. got job some 6 months back, but he's still coming here. July month batch only. The kind So- of network you build here, like You guys just don't take a doubt. Come here, take your doubts. If you want to take some time, you can spend with sir or any other folks. They will give you contacts. And just rock it, my guys, from next 3 months. In the month of November, I think many of you got some beautiful numbers in your hand. Yeah, Good. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Yeah. Good. I have asked one question to Saurabh long back when he joined. What was your salary in your account? He said 0. But do you know first salary month amount? 9,000. 90,000. 90,000. 0 salary to 90,000 salary. It's been 7 months he is getting salary. I got hike as Hmm? I got hike as well. Hike also, yeah. Great thing. Okay, guys. So I don't want to take much time. It's already 11:45. Yeah. Okay. Thank you, guys. So because of rain, it got delayed. And one more thing. ఇప్పుడు వచ్చిన వాళ్ళందరూ కూడా లాంగ్ బ్యాక్ ఉంటున్నారు అని ఆల్మోస్ట్ 10-15 కిలోమీటర్స్ రేంజ్ నుంచి వచ్చారు. జస్ట్ నాకు నన్ను మాట ఇచ్చారు వచ్చి ఇన్స్టిట్యూట్లో డెమోలో మేము మా ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్పాలని. వర్షం ఉన్నా సరే దాన్ని పట్టించుకోకుండా లెక్క చేయకుండా వచ్చారు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ గైస్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఓకే, అండ్ ఆఫ్లైన్కి వచ్చిన వాళ్ళు కూడా థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ యువర్ ఇంట్రెస్ట్. ఓకే, సో ఐ హావ్ ఫ్యూ మోర్ థింగ్స్ బట్ ఐ విల్ టాక్ ఆన్ మండే. లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఉన్నాయి. అంటే ఈ డెమో చూసి డెమో మంచి బాగుంటే జాయిన్ అవ్వాలనే కాన్సెప్ట్ వద్దు, నేను అది చెప్పను. ఓకే, ఇట్ విల్ టేక్ సమ్ మోర్ టైం. ఇంకా మీకు ఇవ్వాల్సిన ఇన్పుట్ చాలా ఉన్నాయి. విల్ గివ్ ఇట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ 1 week స్లోగా ఇస్తాను. బట్ యాజ్ ఆఫ్ నో కోర్ జాయిన్ అవ్వవద్దని డెసిషన్ మీదే. డెసిషన్ తీసుకునే ముందు రిజల్ట్ చూడండి, ఇన్స్టిట్యూట్ యొక్క నేమ్ చూసుకోండి, జెన్యూనిటీ చూసుకోండి, నా లింక్డ్ఇన్ ప్రొఫైల్ చూడండి, యాజ్ వెల్ యాజ్ గూగుల్ రివ్యూస్ చూడండి. Sir, can Sir, we can have you your please number? wait 1 minute, sir? Yeah, I'll give time to online guys. సతీష్ పంత్లో ఇవ్వగానే యూ కెన్ సీ నా లింక్డ్ఇన్ ప్రొఫైల్ వచ్చేస్తుంది. యూ కెన్ సీ మై ఎంటైర్ ఎక్స్పీరియన్స్. నేను ఎక్కడెక్కడ చేశాను, ఏ ప్రాజెక్టులు చేశాను మొత్తం చూడొచ్చు, ఎవ్రీథింగ్. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, యూ కెన్ టాక్ టు ఎనీ స్టూడెంట్ ఆఫ్టర్ దిస్.
Okay. Yeah. Thank you. Online guys. Yeah. Proceed. What is the question? I'll take Sir, 10 minutes for them. Yeah. sir, Yes. Saurabh got as a fresher. 2 years, 2.5 years. Okay, I can say gap. okay, sir. Okay. Sir, Yeah. this is When I say Balakrishna. 0 to 90,000, then you can understand. Okay. Any question from online? Sir, this is I have a question. Balakrishna, Yeah. sir. Balkrishna, చెప్పండి. సార్ నాకు నేను ఏపీలో వర్క్ చేశాను కానీ ఇప్పుడు బెంగళూరులో ఉన్నాను. ఓకే. సంథింగ్ లైఫ్ మిడ్ లైఫ్ క్రైసిస్ అంటారు కదా, ఇప్పుడు ఆ ఫేజ్ లో ఉన్నాను. ఓకే. నా ఏజ్ 45, నేను వర్కింగ్ ఒక ఐటీ కంపెనీలో. ఓకే. శాలరీ వచ్చేసి తక్కువ, అడ్మిన్ సైడ్ ఉన్నాను. 20 lakhs 22 ఓకే. lakhs ఉంది ప్యాకేజ్. ఈ టైంలో మీరు 45-50లో ఉండాలి జనరల్ గా. అవును సార్, అదే Yeah. మిస్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు Okay. మళ్ళీ నేను చూసుకొని వద్దాం అనుకుంటున్నాను. ఓకే. ఇది నాకు ఎలా వస్తుంది సార్, కొద్దిగా ఒకసారి జస్ట్ చెప్తారా? నో డౌట్ అండి, మీరు ఆల్రెడీ 20 years నుంచి వర్క్ చేస్తున్నారు కదా, క్లోజ్ టు. అవును సార్. 20 years. సో బ్యాట్మెన్ లో 15 years ఉంటుంది. తర్వాత లాస్ట్ 4-5 years డేటా ఇంజనీరింగ్ సైడ్ పెట్టుకుని పర్ఫెక్ట్ గా ప్లాన్ చేసుకుని అప్ స్కిల్ అయ్యానని చెప్పి వెళ్ళొచ్చు మీరు. ఓకే. సో 30 ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చా సార్? 30 కదండి, 35-40 ఎక్స్పెక్ట్ చేయండి మీ ఎక్స్పీరియన్స్. 30 నేను యాక్సెప్ట్ చేయండి, మీరు యాక్సెప్ట్ చేసి. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ. యా. సార్ యా చెప్పండి. సార్ నాకు 9.5 years ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది. 1 year కెరియర్ గ్యాప్ ఉంది. ఓకే, 1 year కెరీర్ గ్యాప్ నో ప్రాబ్లం. 9 years రియల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది కదా మీకు. 1 year గ్యాప్ కింద పెట్టి మీరు ట్రై చేసుకోవచ్చు. ఓకే. 100% వర్కౌట్ అవుతుంది, నో డౌట్ అండి. సార్ ఏమైనా నెంబర్ ఇస్తారా? యా షూర్ అండి. ఒక్క నిమిషం గైస్, ఎవరో ఫీజ్ డీటెయిల్స్ అడుగుతున్నారు. ఐ యాక్చువల్లీ ఫర్గాట్ దట్. సో ఈ డెమోలోనే రికార్డింగ్లో నేను ఫీజు చెప్పేస్తాను. గైస్, నా ఫీజు స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ 2021 October నుంచి మై ఫీజ్ ఈజ్ సేమ్ 1,50,000 ట్రైనింగ్ అప్పుడు పే చేయాలి, 50,000 ఆఫ్టర్ జాబ్ పే చేయాలి. ఓకే, అండ్ ఐ వుడ్ లైక్ టు గివ్ ఎ ఛాలెంజ్ హియర్. యూ కెన్ పే 50,000 ఆఫ్టర్ గెటింగ్ salary. If you get 10 LPA package plus, then only you can pay, or else no need to pay. Challenge. Okay, 10 lakhs పైన వస్తేనే పే చేయాలి, బిలో 10 వస్తే 50,000 పే చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఫస్ట్ నుంచి ఇదే ఉంది. ఈ ఛాలెంజ్ ఆల్మోస్ట్ ఒక లాస్ట్ 6-7 బ్యాచెస్ నుంచి పెట్టాను. అండ్ అనదర్ థింగ్, హూ హ్యావ్ పెయిడ్ ఆల్రెడీ, నిన్న మనం ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ ఒక 15 to 20 members దాకా పేమెంట్స్ అయిపోయింది. వాళ్ళందరికీ నేను 50% డిస్కౌంట్ ఇచ్చాను. దట్ విల్ బి ఎండెడ్ టుడే. ఐ మీన్ డెమో వరకు అని ఇచ్చాను, ఆఫ్టర్నూన్ వరకు అది ఉంది. So you need not pay this 50,000, only 50K you need to pay. That is also 25 now. And I'll give 1 month time for 25,000. Nobody will give 1 month time. I'm sure I'm giving 1 month time. Okay. Now 25, another 25 you can pay before September 1st. For freshers, the fee is 70,000. Now you have to pay 35,000. Then after getting the job, you can pay another 35,000. So considering you are paying only 35 now, you are paying only 50 now. Once you get the 15-20 lakhs package, happily you can do, right? Hello, sir. This is the pay details. Hi, sir. Sir, one doubt, sir. And guys, so yeah, okay. Hello, sir. Yeah. Sir, 25,000 మనం పే చేస్తే 50% డిస్కౌంట్ సార్? No, 50% discount and 50,000 pay చేయాల్సిన అవసరం. Whoever paid before demo. Okay. 50 only. Okay, thanks. Yeah. Sir, Next question. Sir, బీటెక్ ఫైనల్ ఇయర్ వాళ్ళు జాయిన్ అవ్వచ్చా సార్? అవ్వచ్చండి, 100% అవ్వచ్చు. I'll give more concession. And one more thing, guys. So just and as you already joined here, right? So if you are a intermediate complete అయిన వాళ్ళు కూడా జాయిన్ అయ్యారు, బీటెక్ ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్ వాళ్ళు కూడా జాయిన్ అయ్యారు. ఓకే, సో వాళ్ళకి నేను SQL పైథాన్ కంప్లీట్గా ఫ్రీ ఇచ్చేసాను. నా దగ్గరికి వచ్చి నేను బీటెక్ సెకండ్ ఇయర్ కానీ లెర్న్ అని చెప్పి సమ్మర్లో వచ్చారు. వాళ్ళందరికీ కంప్లీట్గా నేను SQL పైథాన్ GCP వరకు స్టార్టింగ్ వరకు ఫ్రీ ఇచ్చాను. తర్వాత నెక్స్ట్ ఇయర్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత రమ్మన్నాను, దెన్ ఐ విల్ కన్సిడర్ దెమ్. సార్ ఫ్రెషర్స్ గురించి చెప్పరా? యా, ఫ్రెషర్స్ ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ రైట్ సమ్ టైమ్ బ్యాక్. మీకు
జాబ్ ఏ కోర్స్కి ఫ్రెషర్కి జాబ్ లేదు. నో జాబ్స్ ఫర్ ఫ్రెషర్స్ ఫర్ ఎనీ కోర్స్ ఇన్ కరెంట్ ఇండస్ట్రీ. But why this is good? Because of you are learning cloud computing, you are learning big data, you are learning advanced skills like Airflow, Spark, Kafka, these kind of tools నేర్చుకోబోతున్నారు. 100% యాడెడ్ అడ్వాంటేజ్. ఒక ఫ్రెషర్ కానీ టూల్స్ ఎక్కడ ఏ కాలేజీలోనూ ఏ యూనివర్సిటీలోనూ ఉండవు, నో డౌట్. ఓకే, సో ఫీజు కూడా నార్మల్ పీపుల్ కాకుండా తక్కువ ఫీజు అవ్వదు. సతీష్ గారు, సో హేమంత్ గారు, ఇది ఆన్లైన్ క్లాసెస్ అటెండ్ అవుతాం కదా, మా క్వరీస్ ఏమన్నా స్టక్అప్ అయితే యా ఆన్లైన్ ఓకే గైస్, వీ హ్యావ్ వాట్సాప్ గ్రూప్ ఉంటుంది. ఓకే వాట్సాప్ గ్రూప్లో అందరూ ఉంటారు. మీకు యూ హ్యావ్ ఎనీ క్వశ్చన్స్ యూ కెన్ పుట్ ఇన్ వాట్సాప్ గ్రూప్, ఇమీడియట్లీ విల్ గెట్ ద రెస్పాన్స్. ప్లస్ డైలీ ఈవినింగ్ అప్డేట్స్ ఇవ్వాలి నాకు. సో ఇనిషియల్లీ 2 మెంబర్స్ని బడ్డీస్ కింద పెట్టామండి. తర్వాత 5 మెంబర్స్ విల్ బి ఏ టీమ్ కింద డివైడ్ చేస్తాను ఆఫ్టర్ 10-15 days. ఆ 5 మెంబర్స్కి ఒక లీడ్ పెడతాను స్టూడెంట్స్లోనే. సో ఈ 5 మెంబర్స్ కొలాబరేట్ అవుతూ చేసుకోవాలి. అండ్ ఆఫ్లైన్లో ప్రాక్టీస్ చేసే వాళ్ళకి నా పర్సన్ కంపల్సరీగా ఉంటాడు మీతో పాటు మార్నింగ్ నుంచి ఈవినింగ్ వరకు. ఇఫ్ హ్యావ్ ఎనీ క్వశ్చన్స్ దే ఆర్ రీచబుల్ టు యూ. ఫైన్. మాక్ ఇంటర్వ్యూ అవ్వగానే రిజల్ట్ మీకు అప్పుడే చెప్పేస్తారు. మాక్ ఇంటర్వ్యూ రిజల్ట్ ఎలా ఉంది, నువ్వు ఇక్కడ ఇంప్రూవ్ అవ్వాలని ఇమీడియట్లీ కన్సిడర్ అండ్ ఇంప్రూవ్. ఫైన్. సో రిగార్డింగ్ దిస్ మార్క్ ఇంటర్వ్యూస్ కూడా మీరు అంటే ఆన్లైన్లో అటెండ్ ఆన్లైన్లో మాకు ఇంట్రెస్ట్ తీసుకోవట్లేదు. ఇఫ్ రియల్లీ ఇంట్రెస్టెడ్ యూ కెన్ అప్డేట్ అస్, వీ కెన్ టేక్ మాక్ ఇంటర్వ్యూ ఇన్ ద వీక్ డేస్. ఓకే, వీక్ డేస్. సో Hello, అంటే sir. ఎస్ Yeah, sorry, you can talk. అదే సతీష్ గారు, నాకు ఒక డౌట్ ఉంది. ఇప్పుడు చెప్పండి. 3+ years ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది ఓకే జావా మీద, జావా డెవలపర్ కింద. మరి ఓకే ఇప్పుడు మీరు Yes, కోర్స్ చేసిన one minute. తర్వాత So I would like to close the recording. So I can talk little free.